థర్డ్ కేసు అదే బుజ్జి గారు ట్రీట్ చేసిన కేసెస్ లో థర్డ్ కేసు తీయండి. కేసు నేను చదువుతాను, మీరందరూ కూడా ఆ డ్రగ్ ఎందుకు వేశారనేది చెప్పండి, ఎందుకంటే కేసు పెద్దగా ఉంటుంది, స్లోగా చదివితే అవ్వదు, టైం చాలదు. కేసు నెంబర్ 3. A lady aged about 35 years came to our dispensary with the following complaints. Dyspnea on minimal exertion even at rest since 6 months. She fell down due to vertigo even by walking few steps. It was there since 6 months. At that time, she suffers from cyanosis, that is bluish discoloration of palms, lips, face, tongue. Now also cyanosis of lips, tongue and nail beds observed. Unable to walk even at home. Could not go even to bathroom without support. Echo done on 20th December 2011. LF 60%, large ventricular septal disease. Bidirectional shunt. TOF physiology, truncus. Hematology on done blood test on 20th December 2011. HB 16 grams. TC 8,300 cells per cubic mm. DC polymorphs 70. Lymphocytes 26. Eosinophils 3. Monocytes 1. ESR 5 mm per first hour. Cardiologist advised her not to go for surgery now and prescribed medicines. She was suffering from headache, especially on forehead after taking mutton, charu, exposure to sun, loss of sleep, etc. General weakness on walking only. She fell down 2 times with dyspnea and vertigo within 1 hour in our dispensary. Clubbing of fingers also there. During vertigo, she gets redness of eyes. She gets this symptom after weeping also. Feverish sensation with chills in the evening from 4 days. There was no weight loss. Whenever she gets dyspnea, she weeps and says that she is going to die. Worried about her children's future. She has fear of death while narrating this symptom, getting tears. There was loss of appetite since 4 years. No relish to take food. Unable to take small quantities of spicy food. Used to take cool drinks frequently, that is once in 2 days. Thirst very scanty. Urine normal. Bowels were regular. Desires cold atmosphere but could not bear extreme cold, which brings cold. Could not tolerate summer heat also, which causes headache. Menses appears for 25 days. Menstrual discharge lasts for 6 days. It is red in color with blackish and brownish clots. Profuse leukorrhea daily. Obstetrical history. 2 normal deliveries. No significant past history except VSD. Family history. Parents consanguineous couple. Father diabetic, mother diabetic. Maternal grandmother diabetic. Gets anger easily and shouts on others. Short-tempered. Depression about her health. By using allopathic medicines only, getting sleep. Desires company and she was extrovert. Unable to do household work because of dyspnea. If anyone hurts, she gives answer immediately to them. She talks with them if they talks. Mingles freely with strangers. Her husband lost his job 1 year ago. She is worrying about that. She was saying that because of this incident, her health was deteriorating. Always thinking about her financial status. She was having VSD since her childhood. They noticed at her 12 years age. Her husband doesn't know this. She was using below given medicine. So, a medicine Pantodac, one daily 1 tablet. Amifru 40, daily 1 tablet. Aten 25 mg, daily 1. Alprax 0.25 mg, half tablet twice a day. Triptomer 10 mg, daily 1 tablet. Ensure powder daily. BP was 106/68 mm of Hg. Pulse rate 82 per minute. With missed beats, pansystolic murmur present. Observed cyanosis on lips and nail beds. Bujjigaru prescribed Calcarea Rs 201 dose on 15th April 2013. He administered second dose of Calcarea Rs 200 on 29th April.
Crataegus mother tincture and Arjuna mother tincture liquid at night and CP6X in the morning as daily dose. He advised her to use homeo medicine with 2 hours gap to allopathic medicines. She was better after Calcarea Rs 200. He administered Calcarea Rs 200 another dose on 26th June. She discontinued treatment and came with fever on 23rd January 2014. Dr. Anantacharya administered Lecasis 201 dose for her acute condition. After that, he administered Calcarea Rs 201 dose on 18th February. After that, she discontinued the treatment. సో ఇది కేసు. మీరందరూ ఈ కేసులో క్యాల్కేరియార్స్ ఇవ్వడానికి కారణాలు చెప్పండి. నెక్స్ట్ క్లాస్ లో డాక్టర్స్ అందరం చెప్తాం. ఓకేనా? తారకేష్ గారు మీరు అడగండి ఒక్కొక్కరిని. వేణుగోపాల్ నేను అబ్జర్వ్ చేసింది ఏంటంటే ఆర్సనిక్ ఆల్బమ్ లో ఫస్ట్ పాయింట్ అంటే కాలికేరియాస్ ఈ 2 మెడిసిన్స్ కలిపి ఉంటుందని మామూలుగా చదివాను. కాలికేరియా అండ్ ఆర్సనిక్ పాయింట్ లో వచ్చి వీప్స్ అండ్ సీస్ ఇస్ గోయింగ్ టు డై, చచ్చిపోతాననే ఆలోచన ఉంది. ప్లస్ డిస్నియా, వెర్టిగో, ఎన్ని ఫిజికల్ హెల్త్ కూడా వీక్ గా ఉంది. unable to walk even home, could not even bathroom without support, like general weakness, first, second and sixth the weakness తెలియజేస్తుంది బాగాను. తర్వాత 19th పాయింట్ యాంగర్స్ ఈజీలీ షార్ట్ టెంపర్డ్, అది కూడా అలాగే ఒక విధమైన డిప్రెషన్ లో ఉంది 20th ఆర్సనిక్ తెలియజేస్తుంది. సో 23, 24 ఈ పాయింట్ చేసుకుని కాలికేరియా అనుకుంటున్నాను. కృష్ణవేణి వాస్తవ్ అండి. ఈ కేసులో పాయింట్స్ వచ్చి పాయింట్ నెంబర్ 11, తర్వాత 20, 24, 12, 13, 15, 19, 9, 8, 5, 4 ఈ పాయింట్స్ అన్ని అంటే చదివితే మళ్ళీ టైం లేట్ అవుతుంది అని చదవట్లేదు సార్. అంటే మెయిన్ 11th పాయింట్ లో ఆవిడికి ఆవిడ షీ వీప్స్ అండ్ సేస్ దట్ షీ ఈస్ గోయింగ్ టు డై. ఈ సిమ్టమ్ మెయిన్ ఆర్సనిక్ ని తెలియచేస్తుందండి. అలాగే కింద డిప్రెషన్ అబౌట్ అవర్ హెల్త్ 20th పాయింట్. తర్వాత 14 పాయింట్ లో డిజర్ట్స్, కోల్డ్ అట్మాస్ఫియర్. అండ్ 11th పాయింట్, 20 పాయింట్, 24, 12, 13, 15, 19, 9, 8, 5, 4 ఈ పాయింట్స్ అన్ని ఇండికేట్ అవుతున్నాయి మేడం. కాల్కేరియా అండ్ ఆర్సనికం సిమ్టమ్స్ కాంబినేషన్. ఓకే, వాస్తవ గారు. వాసుదేవ్ అండి. ఈ కేసులో యాంగ్జైటీ, ఆర్సనిక్ తాలూకు యాంగ్జైటీ కనిపిస్తుంది చిన్నదానికి. అలాగే ఫిజికల్ ఎగ్జర్షన్ వల్ల కూడా దానికి అగ్రవేషన్ కనిపిస్తుంది కాల్కేరియాలో ఉన్నది. కాబట్టి రెండు కలిపి డ్రగ్ కాల్కేరియా ఆర్సనికం కనిపిస్తుంది. కాల్కేరియా ఆర్సనికం తాలూకు ఉండే ప్రైమరీ సిమ్టమ్ దీంట్లో పాల్పిటేషన్ డ్యూ టు స్లైటెస్ట్ ఎమోషన్ అనేది దానికి సిగ్నేచర్ పేజ్ అనమాట, క్యారెక్టరిస్టిక్ సిమ్టమ్. దీంట్లో ఆవిడ చిన్నదానికి కూడా అలాగా రోజుల తరబడి, గంటల తరబడి దాన్ని వీక్ చేస్తూ ఉండడం అదంతా కనిపిస్తుంది. నెక్స్ట్ కాల్కేరియా క్యాప్ లో కెంట్ లో చెప్పినట్టుగా మెంటల్లీ చాలా వీక్ గా ఉంటారు. స్లైటెస్ట్ చిన్న చిన్న వాటికి కూడా డిస్పైర్ ఆఫ్ రికవరీ ఉంటుంది. అండ్ బికమ్స్ ఇండిఫరెంట్ టు ప్లెజర్ అని ఉంటుంది. దానికి ప్రతిదీ ఎప్పుడు విచారంగానే ఉండి విచారంలో కూరుకుపోతూనే ఉంది బికాస్ ఆఫ్ హస్బెండ్స్ పొజిషన్ అండ్ అది. సో వీటి బట్టి మీకు ముఖ్యంగా హార్ట్ ప్రాబ్లం ఉంది కాబట్టి దానికి కాల్కేరియా ఆర్స్
అని మొదటిసారిగా ఇచ్చుంటారని అది పనిచేయడంతో అది దాన్ని కంటిన్యూ చేశారు. అది రైట్ డ్రగ్. అది వాస్తవం. వాస్తవం. నేను కూడా ఈ పాయింట్స్ తో నేను ఎక్కిపిస్తాను. అయితే అడిషనల్ గా ఈ 25th పాయింట్ లో షీ వాజ్ హ్యావింగ్ విఎస్డి సిన్స్ హర్ చైల్డ్హుడ్ అని ఉంది. అంటే బై బర్త్ వచ్చినటువంటి వాటికి కంప్లైంట్స్ లో మనకి క్యాల్కేరియాస్ బాగా ఇండికేట్ అవుతుంది. అలాగే 24th పాయింట్ లో హర్ హస్బెండ్ లాస్ట్ హిస్ జాబ్ 1 year బ్యాక్ అని ఉంది. షీ వాజ్ వరింగ్ అబౌట్ దట్. అంటే సిన్స్ షీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ హెర్ హెల్త్ వాజ్ డిటోరియేటింగ్. అంటే అప్పటి నుంచి ఆమెకి హెల్త్ డిస్టర్బ్ అవ్వడం స్టార్ట్ అయింది. సో దీన్ని బేస్ చేసుకుని ఇది కూడా స్ట్రాంగ్ పాయింట్ క్యాల్కేరియాస్ వేయడానికి. అలాగే ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ ఉంది మన పాయింట్స్ లో చూస్తే. అలాగే ఈ యాంగ్జైటీ, తర్వాత ఎక్స్ట్రీమ్ వీక్నెస్ ఉంది. అలాగే మనం వాళ్ళందరూ చెప్పిన పాయింట్స్ కూడా మనకి తీసుకుంటే క్యాల్కేరియాస్ వేసండి. వాస్తవం. రవిప్రసాద్ గారు. ఓకే. మారుతి గారు. నాకు తెలిసినంత వరకు ఈ కాల్కేరియా ఆర్స్ అనే దాంట్లో ఇది ప్యూర్లీ కార్డియాక్ కేసు. అది కూడా బై బర్త్ సిన్స్ చైల్డ్హుడ్ అన్నాడు కాబట్టి ఈ హస్బెండ్ ఉద్యోగం పోవటం ఇవన్నీ జరగకముందే బై బర్త్ జెనెటిక్ గానో లేకపోతే ఆవిడకి ప్రాబ్లం కార్డియాక్ ప్రాబ్లం విఎస్డి అనేది ఉన్నది కాబట్టి దానివల్ల ఆవిడ ఎగ్జర్షన్ తట్టుకోలేకపోవటం, వీక్నెస్, బ్లూనెస్ ఆఫ్ నెయిల్స్, ఇవన్నీ ఇట్ ఈజ్ ప్యూర్లీ కేస్ ఆఫ్ కార్డియాక్ సిమ్టమ్స్. దానికి ఈ కాల్కేరియా ఆర్స్ అనేటువంటిది అండ్ క్రెటాగస్ సపోర్టింగ్ కాల్కేరియా ఆర్స్ వండర్ఫుల్ డ్రగ్ విచ్ యాక్ట్స్ ఆన్ కార్డియాక్ ప్రాబ్లమ్స్ అని నా ఉద్దేశం. వాస్తవ తారకేష్ గారు అండి. రవిప్రసాద్ మాట్లాడుతున్నాను. రవిప్రసాద్ గారు ఆల్ పాయింట్స్ కవర్డ్ అండి. నా దగ్గర స్పెషల్ గా ఏం లేదు. ఓకే. డిఎస్ఆర్ మూర్తి గారు. అంకుల్ లేరండి. అమర్నాథ్ గారు. చెప్పండి. ఓకే. మన్మోహన్ గారు మీరు చెప్పాలి మీ పాయింట్స్ చెప్పండి. ఇది టిపికల్ గా కరెక్ట్ గా ఎంత క్లియర్ గా ఉందంటే ఈ కేసు అంత క్లియర్ గా ఉందన్నమాట. అంటే స్టార్టింగ్ అంటే చైల్డ్హుడ్ నుంచి కూడా తను విఎస్డితో సఫర్ అవుతూ ఉంది. అంటే విఎస్డి సిన్స్ అట్ చైల్డ్హుడ్ అంటే మధ్యలో వచ్చింది కాదనమాట. మనకి క్యాల్కేరియా ఆర్ట్స్ లో క్లియర్ గా ఇచ్చారు. అంటే వాల్వులార్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ది హార్ట్ లో బాగా కనబడుతుంది ఇది క్యాల్కేరియా ఆర్ట్స్ అన్నదండి. మనకి ఈ విఎస్డి వల్ల తనకి ఏంటంటే జనరల్ గా అంటే 5th పాయింట్ లో హార్ట్ కంప్లైంట్ ఉండడం వల్ల 5th పాయింట్ జనరల్ వీక్నెస్ ఆన్ వాకింగ్ అన్నది ఉంటుంది. తర్వాత క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అంటే ఈ మనకి ఎక్కడైతే ఆక్సిజన్ కంటెంట్ తక్కువగా ఉండి సరిగా ఊపిరి అందదో అక్కడ మనకి బ్రీతింగ్ ప్రాబ్లం ఉండడం వల్ల క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ వస్తుంది అనమాట. క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ రావడంతో పాటు దానికి ఇంకోటి మొడాలిటీ ఏంటంటే యూస్ టు టేక్ కూల్ డ్రింక్స్ ఫ్రీక్వెంట్లీ వన్స్ ఇన్ 2 days. అంటే థర్స్ట్ అంటే ఆర్సనిక్ కాల్ప్ టైప్ లో మనకు అక్కడ కనపడుతుంది అనమాట సిమ్టమ్. తర్వాత డిజైర్స్ కోల్డ్ ఎయిర్ బట్ కెనాట్ బేర్ ఎక్స్ట్రీమ్స్ ఆఫ్ కోల్డ్ అండ్ బ్రింగ్స్ కోల్డ్, కుడ్ నాట్ టాలరేట్ హీట్ ఆఫ్ ది సన్ విచ్ కాజెస్ హెడేక్. అంటే మనకు క్యాల్కేరియా కార్బ్ టైప్ లో చలి కావాల్సి ఉంటుంది, అంటే చల్లగా ఉండాలి కానీ చలి తట్టుకోలేదు. తర్వాత దానివల్ల ఏంటంటే సమ్మర్ కూడా హీట్ ఆఫ్ ది సమ్మర్ కూడా టాలరేట్ చేయలేరు. అది కూడా మనకు కనపడుతుంది. అంటే క్యాల్కేరియా కార్బ్ కనపడుతుంది, ఆర్సనిక్ కార్బ్ లో కూడా ఉన్న సిమ్టమ్స్ కూడా కనపడతాయి అక్కడ. తర్వాత లాస్ ఆఫ్ అపిటైట్ సిన్స్ 4 years అన్నది ఉంది. అంటే 4 years అపిటైట్ తగ్గినా కూడా తనకి వెయిట్ లాస్ మటుకు లేదు. దేర్ వాస్ నో వెయిట్ లాస్ అనేది ఉంది చూడండి, అది కూడా ఉంది మనకి. అంటే తర్వాత డైజెషన్ ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. ఈవెన్ కొద్దిగా అమౌంట్ ఆఫ్ స్పైసీ ఫుడ్ తీసుకున్నా కూడా తనకి డైజెషన్ సరిగా అవ్వకుండా దానివల్ల హెడేక్స్ రావడం, అది క్యాల్కేరియా కార్బ్ లో మనకు క్లియర్ గా కనపడుతుంది. తర్వాత మనకు క్యాల్కేరియా సిమ్టమ్ ఏంటంటే అనేబుల్ టు అంటే కొద్దిగా డిస్టెన్సెస్ అనేబుల్ టు డూ హౌస్ హోల్డ్ వర్క్.
బికాస్ ఆఫ్ డిస్నియా. అంటే ఏ కొద్దిగా పని చేసినా ఆయాసం రావడం అది కనపడుతుంది అనమాట దీంట్లో. తర్వాత మనకి ఈ 24th పాయింట్ లో వాళ్ళ హస్బెండ్ జాబ్ పోవడం వల్ల వర్రీ వల్ల ఏమైందంటే షీ వాజ్ సేయింగ్ దట్ బికాస్ ఆఫ్ దిస్ ఇన్సిడెంట్ హర్ హెల్త్ వాజ్ డిటీరియరేటింగ్. అంటే తనకు ఆల్రెడీ హార్ట్ కంప్లైంట్ ఉంది కదా, దానివల్ల ఏమైపోయిందంటే కంప్లైంట్ అగ్రివేట్ అయిపోయింది. దానివల్ల విత్ ఇన్ 6 months లో ఏమైపోయింది, డిస్నియా మినిమల్ ఎగ్జర్షన్ వల్ల కూడా ఎక్కువ అవ్వడము, బ్రీతింగ్ సరిగా అందక వర్టిగో రావడము, దానివల్ల సైనసిస్ అంటే బ్లూయిష్ టింజ్ వచ్చేస్తుంది అనమాట ఎక్స్ట్రిమిటీస్ లో, అయిపోయి ఫేస్ డిస్కలరేషన్ వచ్చి స్పృహ తప్పి పడిపోవడము, తర్వాత ఇవన్నీ కూడా స్టార్ట్ అయింది అనమాట. పరుపు అంటే బెడ్ నుంచి బాత్రూమ్కి వెళ్ళాలన్నా కూడా కష్టమైపోవడం అనేది డెవలప్ అయింది. 6th పాయింట్ లో తను ఈ సిమ్టమ్స్ చెప్పేటప్పుడు కూడా తను విపరీతంగా 2-3 సార్లు స్పృహ తప్పి పడిపోవడం అది ఉంది. వీటన్నిటి కలిపి తనకి విపరీతమైన డిప్రెషన్ కూడా ఉంది. అంటే మనకి ఆ డిప్రెషన్ తో పాటు పిల్లల చదువు వరి ఎలాగా, రేపు పొద్దున్న ఎట్లాగా అని, అంటే దీంట్లో ఏమనిస్తారంటే కెంట్లో దెర్ ఇస్ మెంటల్ అండ్ ఫిజికల్ వీక్నెస్. ఇక్కడ మనకు మెంటల్ గాను ఫిజికల్ గాను వీక్నెస్ ఉంది. ట్రిమ్యులస్ అండ్ పారలైటిక్ వీక్నెస్, సెన్స్ ఆఫ్ పెయింటింగ్ స్పెల్స్ క్యాల్కరీ ఆర్స్ లో ఇచ్చింది అనమాట. ఎపిలెప్టిక్ కన్వల్షన్స్ వేర్ ది అరా ఈస్ ఫెల్ట్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ హార్ట్. అంటే హార్ట్ రీజన్ నుంచి మనకి ఈ సిమ్టమ్స్ అన్ని డెవలప్ అవుతాయి అనేసి అని ఇచ్చారనమాట. మార్క్డ్ లాసిట్యూడ్, పెయిన్ అండ్ సింకింగ్ ఇన్ ద రీజన్ ఆఫ్ ది హార్ట్ ఫాలోడ్ బై స్పాజమ్స్ ఆఫ్ వర్టిగో. తర్వాత కన్వల్షన్స్ విత్ వాల్వులార్ డిసీజెస్ ఆఫ్ ఈవినింగ్ అండ్ నైట్ అగ్రివేషన్ ఆర్ కామన్. ది పేషెంట్ ఈస్ సెన్సిటివ్ టు కోల్డ్, lack of vital heat, aversion to open air, general physical anxiety. And తర్వాత ఇంకోటి వచ్చేసి complaints are worse from slight exertion, faintness, palpitation, dyspnea, weakness on coming on. The left side of the body is affected. వాళ్ళ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కూడా దీంట్లో ఇక్కడ క్యాల్కరీ ఆర్ట్స్ లో మెంటల్ సిమ్టమ్స్ కూడా కరెక్ట్ గా సరిపోతాయి అన్నమాట. జనరల్ ఫిజికల్ యాంగ్జైటీ ఒకటి ఉంటుంది, అప్రిహెన్సివ్నెస్ అబౌట్ ఫ్యూచర్, అంటే రేపు పొద్దున ఏంటి అనేది, అబౌట్ సాల్వేషన్, ఇవన్నీ కూడా సిమ్టమ్స్ ఎక్కువగా నైట్ టైమ్స్ అగ్రివేట్ అవుతుంది. మనకి నైట్స్ ఆవిడ అలోపతిక్ టాబ్లెట్ వేసుకుంటే గానీ నిద్ర పట్టేది కాదని మనకి 21st సిమ్టమ్ లో చెప్తుంది అనమాట. డెస్పైర్ ఆఫ్ తర్వాత అబౌట్ హర్ సాల్వేషన్ అట్ ది నైట్, ఇంక్లైన్ టు క్రిటిసైజ్, అంటే కోపం వచ్చినప్పుడు వాళ్ళ హస్బెండ్ జాబ్ పోయింది ఈ విధంగా క్రిటిసైజ్ చేసే నేచర్ కూడా అక్కడ కనపడుతుంది. డెస్పైర్ ఆఫ్ రికవరీ, ఆఫ్ సాల్వేషన్, డిస్కంటెంటెడ్, ఎక్సైటబుల్, ఫియర్ ఆఫ్ డెత్, మనకి ఫియర్ ఆఫ్ డెత్ కూడా ఇక్కడ ఇచ్చున్నారు, ఫియర్ ఆఫ్ డెత్. తర్వాత ఆఫ్ సాలిట్యూడ్, ఆఫ్ ఇన్సానిటీ, అంటే వాళ్ళు ఒంటరిగా ఉండలేరు, డిజైర్ ఫర్ కంపెనీ కూడా ఉంది మనకి దీంట్లో. మార్క్డ్ indifferent to pleasure, insanity, irresolution, irritable, lamenting, loathing of life, weary of life, weakness of memory, ఇవన్నీ కూడా మనకి క్యాల్కరీ ఆర్ట్స్ లో ఉంటుంది అనమాట. తర్వాత మనకి హెడేక్స్ లో కూడా ఇచ్చారనమాట. హెడేక్, ఈ గ్యాస్ట్రిక్ ఇండైజెషన్ వల్ల వచ్చే హెడేక్స్ కూడా మనకి ఇందులో కనపడుతుంది క్యాల్కరీ ఆర్ట్స్ లో. వీటన్ని బేస్ మీద చూసుకొని బుజ్జి గారు క్యాల్కరీ ఆర్ట్స్ 200 15th of April 2014 లో ఇచ్చారు. అది ఇచ్చిన తర్వాత మళ్ళా 15 days కే మళ్ళీ ఇంకో డోస్ వేశారు. దాని తర్వాత ఆల్మోస్ట్ 2 months వరకు ఆవిడ చాలా బాగా ఉండింది. 2 months తర్వాత మళ్ళా ఇంకో డోస్ రిపీట్ చేశారు. అంటే మనకి క్యాల్కరీ ఆర్ట్స్ తో ఆవిడకి చాలా మంచి ఇంప్రూవ్మెంట్ వచ్చింది. అని అందుకు ఆ బేసిస్ మీద బుజ్జి గారు క్యాల్కరీ ఆర్ట్స్ 200 చేశారనేసి నేను అనుకుంటున్నాను. వాసుదేవ ఇప్పుడు మనకి ఈ కేసులో మనము ఇతనికి ఏం జబ్బులు ఉన్నాయి, నేను ఏమి వేటి గురించి చెప్పదలుచుకున్నాను అంటే, టీసీడీసీ ఈఎస్ఆర్ వాల్యూస్ ఒకటి ఇచ్చారు, ఎకో ఇచ్చారు, దాంట్లో లార్జ్ విఎస్డి అంటే వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అదొకటి ఇచ్చారు, టిఓఎఫ్ అంటే టెట్రాలజీ ఆఫ్ ఫాలెట్ అదొకటి, క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్, మర్మర్స్, సిస్టోలిక్ మర్మర్స్, మెయిన్ పాన్ సిస్టోలిక్ మర్మర్స్, సైనోసిస్. సో ఈ టాపిక్స్ నేను చెప్దాం అనుకుంటున్నాను. మీకు ఆల్రెడీ బ్రాంకియల్ ఆస్మా, కార్డియాక్ ఆస్మా చెప్పినప్పుడు హార్ట్ గురించి మీకు ఆల్రెడీ కొంతవరకు ఐడియా ఉంది కదా వేణుగోపాల్ గారు?
4 చాంబర్స్ ఉన్నాయా నేను అవునండి. అలాగా Left, పైన right. ఉన్న వాటిని ఏట్రియం అంటారు, కింద ఉన్న వాటిని వెంట్రికల్స్ అంటారు. రైట్ ఏట్రియం కి రైట్ వెంట్రికల్ కి మధ్య ఉన్నటువంటి వాల్వ్ ని ఏం వాల్వ్ అంటారు? ఎవరన్నా చెప్పండి. రైట్ ఏట్రియం కి రైట్ వెంట్రికల్ కి మధ్యలో ఏం వాల్వ్ ఉందన్నారు మారుతి గారు? మిత్రల్ వాల్వ్ అండి. కాదు, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. ట్రైకస్పిడ్. లెఫ్ట్ సైడ్ ఉండేది మైట్రల్ వాల్వ్ అంటారు. సో అది అన్నారు అన్నమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి అప్పుడు ఏమవుతుంది, రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్ లోకి ఏమి బ్లడ్ వస్తుంది? డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్. రైట్ ఏట్రియం నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బాడీ అంతటి నుంచి అది అక్కడికి వచ్చి అక్కడి నుంచి వెంట్రికల్ లోకి ఏట్రియం ఫిల్ అవ్వగానే ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవుతుందని చెప్పుకున్నాం. అప్పుడు వెంట్రికల్ లోకి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ మొత్తం కిందకి వచ్చేసిన తర్వాత ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయిపోతుంది. అక్కడి నుంచి ఎక్కడికి వెళ్తుంది అన్నాము? పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి పల్మోనిక్ వాల్వ్ ద్వారా వెళ్తుంది. వెళ్ళి అక్కడి నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి ఆ డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లంగ్స్ కి వెళ్ళి అక్కడ నుంచి అవి అక్కడ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని సెపరేట్ చేసేసి వదిలేస్తుంది అక్కడ. ఈ లోపు ఇక్కడ ఎటువైపు ఏమవుతుంది, పల్మనరీ వెయిన్ ద్వారా ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ అనేది లెఫ్ట్ ఏట్రియం లోకి వచ్చి లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి వెంట్రికల్ కి మధ్య మైట్రల్ వాల్వ్ అది ఓపెన్, బ్లడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కిందకి వచ్చినప్పుడు వెంట్రికల్ ఫిల్ అవ్వగానే కాంట్రాక్ట్ అవ్వడం వల్ల ఈ బ్లడ్ అంతా పైకి వెళ్తుంది. దేంట్లోకి వెళ్తుంది? అయోర్టాలోకి వెళ్తుంది. అయోర్టాకిను ఈ వెంట్రికల్ కి మధ్యలో ఏం వాల్వ్ ఉంటుంది? అయోర్టిక్ వాల్వ్ ఉంటుంది. ఇది వెంట్రికల్ ఫిల్ అయ్యి కాంట్రాక్ట్ అవ్వగానే అది ఓపెన్ అవుతుంది, అయోర్టిక్ వాల్వ్. అప్పుడు అయోర్టాలోకి వెళ్ళిపోయి అక్కడి నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బాడీ అంతా సప్లై చేయబడుతుంది అని చెప్పుకున్నాం. సో ఇంతవరకు మీకు వచ్చింది. కాబట్టి ఇప్పుడు హార్ట్ సౌండ్స్ మనం వింటూ ఉంటే లబ్ డబ్ కదా. సో ఈ లబ్ సౌండ్ ఎందుకు ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే చెప్తాను, ఒకసారి ఈ వీడియో ప్లే చేయండి. జస్ట్ అక్కడ ఆపండి. సో ఈ S1 అంటే ఇప్పుడు లబ్ అనే సౌండ్ ని ఇంకొక పేరు కూడా ఉంది, లబ్ సౌండ్ ని S1 అంటారు, గుర్తుపెట్టుకోండి. S1 అంటారు. ఈ సౌండ్ ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఈ రెండు ఏట్రియంస్ యొక్క ఏట్రియల్ వాల్వ్స్ ఉన్నాయి కదా, అంటే రెండు ఏట్రియంస్ లో బ్లడ్ ఫిల్ అయిపోయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, మైట్రల్ వాల్వ్, రెండు వాల్వ్స్ కూడా క్లోజ్ అయిపోయినప్పుడు, అంటే పైనుంచి బ్లడ్ ఇక్కడ చూడండి కిందకి వచ్చేసింది కదా, ఈ పిక్ లో కిందకి వచ్చేసింది లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ లోను రైట్ వెంట్రికల్ లోను. ఆ ఫిల్ అవ్వగానే వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి అని చెప్పుకున్నాం కదా, ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్, మైట్రల్ వాల్వ్. ఆ క్లోజ్ అయిపోయిన తర్వాత అంటే ఈ బ్లడ్ అంతా వెంట్రికల్స్ లోకి వచ్చేసినప్పుడు ఆ క్లోజ్ అయినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ని లబ్ సౌండ్ అంటారు అనమాట. డబ్ అనే సౌండ్ ఎలాగా S2 అంటారు, దాన్ని ఇంకో పేరు S2 అంటారు. అది ఎప్పుడు ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఈ పల్మోనిక్ వాల్వ్ ఉంది కదా, పల్మోనిక్ వాల్వ్, అయోర్టిక్ వాల్వ్, ఈ కింద వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ అయోర్టిక్ వాల్వ్స్ ఓపెన్ అయ్యి పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి అయోర్టలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో అవి అలాంటప్పుడు అంటే పైకి వెళ్ళిపోగానే ఏమవుతుంది, వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి. అప్పుడు ఏర్పడేదాన్ని S2 అంటారు. అంటే ఈ ట్రైకస్పిడ్ మైట్రల్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయినప్పుడు వచ్చే సౌండ్ ని లబ్ అంటారు. అప్పుడు ఏర్పడుతుంది లబ్ అనే సౌండ్, దాన్ని S1 అంటారు. ఈ పల్మోనిక్ వాల్వ్, అయోర్టిక్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయిపోయినప్పుడు ఏర్పడేటువంటి దాని సౌండ్ ని S2 అంటారు అనమాట. ఇప్పుడు క్లియర్ గా ఉంది కదా ఇంతవరకు. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ టైం గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ S1 అండ్ S2. అంటే S1 అండ్ S2 అంటే ఈ పైన ఈ ట్రైకస్పిడ్ మైట్రల్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయిపోయిన దాన్ని మనము S1 అన్నాం. ఈ పైన రెండు ఉన్నాయి కదా, అయోర్టిక్ అండ్ పల్మోనిక్ వాల్వ్, అవి క్లోజ్ అయిన దాన్ని S2 అన్నాము. ఈ S1 అనే దానికి S2 కి మధ్యలో గ్యాప్ ఉంటుంది కదా, టైం ఎంతైతే ఉంటుందో, అంటే అవి ఎప్పుడు ఏర్పడుతున్నప్పుడు వెంట్రికల్స్ కాంట్రాక్ట్ అవుతాయి. వెంట్రికల్స్ ఇలా కాంట్రాక్ట్ అయినప్పుడే కదా ఈ బ్లడ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది, అయోర్టాలోకి పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. సో ఆ సౌండ్ సిస్టోలిక్ అంటారు, సిస్టోలిక్ అంటారు. అదనమాట సిస్టోలిక్ అని. ఇప్పుడు అక్కడ ఏమన్నా డిఫరెన్స్ వస్తేనే వీటిల్లో సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ ఏర్పడతాయి, అందుకు చెప్పాల్సి వచ్చింది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ S2 అండ్ S1 అంటే ఏంటి,
S2 అంటే ఏంటి? ఈ పల్మోనిక్ వాల్వ్ అండ్ అయోర్టిక్ వాల్వ్ క్లోజ్ అయిన దాన్ని S2 అంటారు. అవి క్లోజ్ అయిన తర్వాత మళ్ళీ ఏమవుతుంది? మళ్ళీ బ్లడ్ ఇక్కడ ఏట్రియం లోకి రావటము, మళ్ళీ అక్కడి నుంచి వెంట్రికల్ లోకి వచ్చినప్పుడు మళ్ళీ ఇవి క్లోజ్ అవుతాయి కదా, మైట్రల్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్. సో ఈ గ్యాప్ అప్పుడు మళ్ళీ S1 ఏర్పడుతుంది. సో S2 కి S1 కి మధ్య ఉండేటువంటి ఆ టైం ఇంటర్వెల్ బిట్వీన్ దట్, అంటే ఆ లోపల ఏమవుతుంది? వెంట్రికల్స్ రిలాక్స్ అవుతాయి కదా. ఫస్ట్ వెంట్రికల్ కాంట్రాక్ట్ అవడం వల్ల వాటిల్లో ఉన్నటువంటి బ్లడ్ పైకి వెళ్ళిపోతుంది. వెళ్ళిపోగానే ఆ పల్మోనిక్ అండ్ అయోర్టిక్ వాల్వ్స్ క్లోజ్ అయిపోతాయి, వెనక్కి బ్లడ్ రాకుండా. అప్పుడు దాన్ని సిస్టోలిక్ అంటారు. ఈ బ్లడ్ వెళ్ళిపోగానే ఏమవుతుంది? వెంట్రికల్స్ రెండు రిలాక్స్ అయిపోతాయి. ఇంక దాంట్లో ఖాళీ అయిపోయింది కదా, అవ్వాల్సిన అవసరం లేదు. సో అలా రిలాక్స్ అయిపోతాయి. దానిని ఏమంటారు? రిలాక్స్ అయిపోయి S1 స్టార్ట్ అయిపోతుంది. S1 సౌండ్ ఎలాగా? ఏట్రియం లో ఆల్రెడీ బ్లడ్ ఫిల్ అయిపోయి ఉంటుంది కదా, అది మళ్ళీ ఈ మైట్రల్ అండ్ ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్స్ ఓపెన్ అయ్యి ఆ బ్లడ్ అంతా దీంట్లో ఫిల్ అయిపోతుంది. అప్పుడు వచ్చేటువంటి ఆ గ్యాప్ ని, ఆ S2 కి S1 కి వచ్చే దాన్ని డయాస్టాలిక్ అంటారనమాట. డయాస్టాలిక్ అనేది లాంగర్ దాన్ సిస్టోలిక్. అంటే సిస్టోలిక్ దానికంటే కూడా డయాస్టోలిక్ ది టైం ఎక్కువ తీసుకుంటుంది అనమాట. సో దిస్ ఈజ్ అబౌట్ హౌ లబ్డబ్ సౌండ్స్ ఎలాగ ఫామ్ అవుతాయని. ఇది నెక్స్ట్ వీడియో ఉంటుంది చూడండి, ఆస్కల్టేషన్ ఆఫ్. ఏంటంటే మనము హార్ట్ సౌండ్స్ ఎక్కడెక్కడ పెట్టి చూడాలి స్టెప్ అనేది అది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. మనం ఎక్కడెక్కడో పెట్టి చూసి ఏదో అనేసుకుని ఏదో కడుపు స్టమక్ దగ్గర పెట్టామనుకోండి, పెడితే కడుపులో వచ్చే రంబ్లింగ్ సౌండ్స్ ను కూడా మనము ఇది హార్ట్ సౌండ్స్ అనేసుకునే ప్రమాదం ఉంటుంది. అందుకని మనం ఎక్కడ పెట్టాలి కరెక్ట్ గా, ఎక్కడ ఆ పాయింట్ ను పెడితే మనకు కరెక్ట్ గా తెలుస్తుంది అనేది తెలియాలి. ఒకసారి వీడియో ఆన్ చేయండి చెప్తాను. ఆవిడ వేలు పెట్టింది చూడండి, ఆ స్టాప్ చేయండి అక్కడ. ఇప్పుడు చూడండి, ఆవిడ వేలు పెట్టింది ఎక్కడ అంటే స్టెర్నమ్ అని ఉంటుంది. స్టెర్నమ్ అంటే మధ్యలో ఉంటుంది కదా, చెస్ట్ కి మధ్యలో ఉంటుంది, దాన్ని స్టెర్నమ్ అంటారు. పైన కాలర్ బోన్ అంటారు కదా, కనిపిస్తూ ఉంటుంది. ఆ కాలర్ బోన్ నుంచి సెకండ్ ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ రైట్ సైడ్, స్టెర్నమ్ కి రైట్ సైడ్ సెకండ్ ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ లెక్క పెట్టు. ఇంటర్ కోస్టల్ అంటే రిప్స్ కి మధ్యలో ఉండే స్పేస్, ఫస్ట్ స్పేస్ కాకుండా సెకండ్ స్పేస్ లో మనము పెట్టి చూస్తే మనకు అక్కడ ఏం తెలుస్తుంది? అయోర్టా ఉంటుంది అక్కడ. సో ఆ వాల్స్ క్లోజ్ అవ్వడం, ఓపెన్ అవ్వడం, ఆ సౌండ్ వినిపిస్తుంది మనకు. అయోర్టిక్ ఏరియా అంటారు దాన్ని. సో సెకండ్ రైట్ ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ లో ఒకటి మనం చూడాలి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆవిడ లెఫ్ట్ సైడ్ పెట్టింది సేమ్. ఇప్పుడు సెకండ్ ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ రైట్ సైడ్ అయోర్టిక్ ఏరియా అంటారు. అదే దానికి స్టెర్నమ్ కి అవతల పక్క లెఫ్ట్ సైడ్ సేమ్ సెకండ్ ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ లో ఉంది, దాన్ని పల్మోనిక్ ఏరియా అంటారు. అంటే పల్మోనిక్ వాల్వ్ యొక్క సౌండ్స్ వినిపించే ప్లేస్ అనమాట అది. ఆవిడ పెట్టింది చూడండి వేలు. నెక్స్ట్ on the left, this is the pulmonic valve. As we go down, so that is the ఇక్కడ second. కాకుండా అక్కడి నుంచి ఆవిడ ఏం చేశారు? అక్కడి నుంచి కిందకి వచ్చారనమాట. ఫోర్త్ లెఫ్ట్ ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ అంటే సెకండ్ తర్వాత ఒక స్పేస్ వదిలేసి మళ్ళీ కిందకి వచ్చారు. అక్కడ దాన్ని ఏమంటారు? ట్రైకస్పిడ్ ఏరియా. అంటే ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్ ఉండేటువంటి ప్లేస్, అక్కడ వచ్చేటువంటి సౌండ్ ట్రైకస్పిడ్ ఏరియా అంటారు దాన్ని. ఆ సౌండ్ అది ఫోర్త్ ఇంటర్ కోస్టల్. సో మనం 4 చోట్ల చూస్తాం ఎప్పుడు హార్ట్ సౌండ్స్. సో ఇప్పుడు 3 చెప్పుకున్నాము, ఇంకొకటి మిగిలిపోయింది. నెక్స్ట్ ప్లే చేయండి. Third intercostal space, fourth intercostal space. The fourth intercostal space on the left of the sternum is where we find the tricuspid valve. Finally, in the mid-clavicular line, so halfway across the clavicle and coming down, in the fifth intercostal space, which is about right here on him, I will. So, ఆవిడ ఏం చెప్పారు? క్లావికిల్ ఉంది కదా పైన కాలర్ బోన్ అని, దాని మధ్యలోకి తీసుకుని మధ్య పార్ట్ తీసుకుని అక్కడి నుంచి కిందకు వచ్చేస్తే ఫిఫ్త్ ఇంటర్ కోస్టల్ స్పేస్ లో ఉండేదాన్ని మైట్రల్ ఏరియా అంటారు. అదనమాట. సో ఈ 4 ప్లేసెస్ లో మనము స్టెప్ పెట్టి చూస్తే మనకి హార్ట్ సౌండ్స్ పర్ఫెక్ట్ గా ఉన్నాయా తప్పు ఉన్నాయా అనేది మనకు తెలుస్తుంది. ఒకసారి ప్లే చేసేయండి వీడియో మొత్తం. ఫస్ట్ నుంచి ప్లే చేసేయండి ఒకసారి. So, assuming that his first rib is just posterior to the clavicle, I will take this is the first intercostal space, and there is the second intercostal space. I'm going to go over until I'm just at the sternal border,
which is right here. And then I'm going to listen directly across at the second intercostal space on the left. This is the pulmonic valve. As we go down, so that is the second intercostal space, third intercostal space, fourth intercostal space. The fourth intercostal space on the left of the sternum is where we find the tricuspid valve. Finally, in the mid-clavicular line, so halfway across the clavicle and coming down in the fifth intercostal space, which is about right here on him, I will listen to the mitral valve. ఓకే. నెక్స్ట్ వచ్చి ఇది హార్ట్ సౌండ్స్ మనం ఫిజియాలజీ చెప్పుకున్నాం, అంటే ఎలాగా ఉంటాయి నార్మల్వి అని. ఇప్పుడు డిసీజ్డ్వి మనం చెప్పుకోబోతున్నాం. సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ అని ఉంది కదా మీకు హెడ్డింగ్, అవునండి. అది పెట్టండి. ఇప్పుడు మనకున్న పేషెంట్ కి ప్యాన్స్ అనేవి ఉన్నాయన్నమాట. సో అందుకనే మనం సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ దాని గురించి చెప్పుకుంటున్నాము. సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ ఆపండి ఇక్కడ. సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ అనేది ఏర్పడడానికి కారణాలు 4 ఉంటాయి అనమాట. 4 ప్లేసెస్ లో ఏర్పడే అవకాశం ఉంది. ఒకటి మైట్రల్ కారణం, సిస్టోలిక్ మర్మర్స్ ఏర్పడటానికి కారణం ఎందుకు ఏర్పడుతుంది అంటే మైట్రల్ ఏరియాలో ఎందుకు ఏర్పడుతుంది, మైట్రల్ రీగర్జిటేషన్ వలన ఏర్పడుతుంది. రీగర్జిటేషన్ అంటే మైట్రల్ వాల్వ్ ఇప్పుడు ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము, లెఫ్ట్ ఏట్రియం కి లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ కి సర్కిల్ చేశారు కదా, రౌండ్ చేశారు, అక్కడ ఉంటుంది అనమాట. అది మైట్రల్ వాల్వ్ కదా. సో అక్కడ నుంచి ఏమవుతుంది, మైట్రల్ వాల్వ్ కనుక సరిగా క్లోజ్ అవ్వకపోతే, అంటే ఓపెన్ అవుతుంది, లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి బ్లడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కిందకు వస్తుంది. వచ్చినప్పుడు ఆ వాల్వ్ కనుక సరిగా ప్రాపర్ గా పోవడం వలన, క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వలన, మైట్రల్ వాల్వ్ డజంట్ సరిగా క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వలన ఏమవుతుంది, ఈ బ్లడ్ అంతా వెంట్రికల్ లో ఫిల్ అయిన తర్వాత కంట్రాక్ట్ అవుతుంది కదా. వెంట్రికల్ కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ వాల్వ్ క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఈ వెంట్రికల్ లో నుంచి బ్యాక్ మళ్ళీ ఏట్రియం లోకి బ్లడ్ వెళ్ళిపోతుంది అనమాట. కొంత వెళ్తుంది. సో అంటే అంత అప్పుడు ఏమవుతుంది, మళ్ళీ దానికి ప్రెషర్ పెరుగుతుంది, అక్కడ వెనక్కి బ్లడ్ వెళ్ళటము, అక్కడ దాని వలన ఏర్పడేటువంటి దాన్ని అక్కడ వినిపిస్తుంది. అది ఎక్కడ వినిపిస్తుంది, మైట్రల్ వాల్వ్ సంబంధించి ఎక్కడ ఏ ప్లేస్ లో మనం స్టెప్ పెట్టాలని చెప్పుకున్నాం ఇందాక ఆవిడ చెప్పారు, 5th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ ఆఫ్ ద లెఫ్ట్ సైడ్ కదా. క్లావికిల్ కి మధ్యలో నుంచి కిందకి ఇలా వెళ్తే 5th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ లో మనకి మర్మర్ అనేది వినిపిస్తుంది. ఎందుకు, ఈ వెనక్కి బ్లడ్ తన్నేయడం వలన. ఎందుకు ఆ బ్లడ్ తన్నేయడం, మైట్రల్ వాల్వ్ సరిగా క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వలన. ఆ సౌండ్ అనేది కూడా మీకు నెక్స్ట్ వినిపిస్తాను ఇంకొక వీడియోలో. ఇది మైట్రల్ రీగర్జిటేషన్ గురించి. ఇవన్నీ మీకు టఫ్ గా అనిపిస్తాయి. మేము కూడా చదువుకునేటప్పుడు ఫస్ట్ మాకు అర్థంగా అంటే గుర్తుపెట్టుకోవాల్సి వచ్చేది, ఎక్కువ సార్లు వింటే వస్తుంది. ఇంట్రెస్ట్ ఉన్న వాళ్ళకి నేర్చుకోవడం పెద్ద కష్టం కాదు. నెక్స్ట్ ఓపెన్ చేయండి ఆ వీడియో. నెక్స్ట్ ట్రైకస్పిడ్ రిగర్జిటేషన్ వస్తుంది చూడండి. చూసారా, బ్లడ్ మళ్ళీ వెనక్కి వెళ్ళింది. ఆ వీడియోలో చూసారు కదా, సరిగా క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వలన కిందకు వచ్చిన బ్లడ్ మళ్ళీ పైకి వెళ్ళిపోయింది. ప్లే చేస్తున్నారుగా. సో అప్పుడు ఈ మైట్రల్ రీగర్జిటేషన్ వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆ సౌండ్ పైకి వెళ్తుంది అనమాట. రేడియేషన్ అనే ఆ సౌండ్ అనేది చంకల్లోకి వెళ్తుంది, యాక్సిల్లాలోకి వైబ్రేట్ అవుతుంది అనమాట ఆ సౌండ్, మర్మర్ సౌండ్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ట్రైకస్పిడ్ రిగర్జిటేషన్. ఇది చూడండి, ఇక్కడ ఆపుతారా, ట్రైకస్పిడ్ రిగర్జిటేషన్ సేమ్ మైట్రల్ రిగర్జిటేషన్ లాగానే ట్రైకస్పిడ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుంది, రైట్ ఏట్రియం కి రైట్ వెంట్రికల్ కి మధ్యలో ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము. సో సేమ్ ఆ వాల్వ్ సరిగా క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల బ్లడ్ వెనక్కి వెళ్తుంది. అక్కడ ఏం బ్లడ్ వస్తుంది, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ బాడీ నుంచి తీసుకుని వచ్చి రైట్ ఏట్రియం లో కలెక్ట్ అయ్యి అక్కడ నుంచి మైట్రల్ వాల్వ్ ఓపెన్ అవడం ద్వారా రైట్ వెంట్రికల్ లోకి దిగుతుంది కిందకి. అప్పుడు దిగిన వెంటనే ఏమవ్వాలి, అది క్లోజ్ అయిపోవాలి కదా ట్రైకస్పిడ్ వాల్వ్. అది క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల మళ్ళీ బ్లడ్ వెనక్కి వెళ్తుంది అనమాట, రైట్ ఏట్రియం లోకి వెంట్రికల్ నుంచి వెళ్తుంది. వెళ్ళినప్పుడు సౌండ్ రేడియేట్ అవుతుంది, అక్కడ మర్మర్ సౌండ్ ఏర్పడుతుంది. అలా వెనక్కి వెళ్ళటం వల్ల, అంటే వాల్వ్ సరిగా పనిచేయకపోవటం వలన
బ్లడ్ వెనక్కి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఒక సౌండ్ మర్మర్ అనేది అక్కడ ఫామ్ అవుతుంది. అది ఏ ప్లేస్ లో ఫామ్ అవుతుంది? 4th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్. ఇందాక మనం 5th అని చెప్పుకున్నాము. ఇది ట్రైకస్పిడ్ ఏరియా ఎక్కడ ఉంటుంది అనుకున్నాము? 4th ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ అని చెప్పారు కదా ఇందాక. ఆ ప్లేస్ లో ఫామ్ అవుతుంది అనమాట. సో అది నెక్స్ట్ వచ్చేసి అయోర్టిక్ స్టెనోసిస్ అని ఉంది, మూడోది. అయోర్టిక్ వాల్వ్ అనేది ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము? అయోర్టా దగ్గర రౌండ్ చేసి ఉంది చూడండి, అక్కడ ఎల్లో కలర్ ది రౌండ్ చేసి ఉంది సర్కిల్. అక్కడ వాల్వ్ ఉంటుంది కదా, అయోర్టిక్ వాల్వ్. సో అక్కడ స్టార్ట్ అవుతుంది. ఎందుకు? అయోర్టిక్ వాల్వ్ ప్రాపర్ గా ఓపెన్ అవ్వకపోవటం వల్ల, పైవి రెండు క్లోజ్ అవ్వకపోవటము. ఇక్కడ ఏంటి? అయోర్టా వాల్వ్ ఓపెన్ అవ్వకపోవటం. ఎందుకు ఓపెన్ అవ్వటం లేదు? డిస్ఫంక్షన్ అక్కడ. అయితే అయోర్టిక్ వాల్వ్ అనేది ఎప్పుడు ఓపెన్ అవుతుంది? ఈ వెంట్రికల్స్ కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు. అయోర్టా టు లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ నుంచి కదా బ్లడ్ వెళ్ళేది. ఆ కంట్రాక్ట్ అయినప్పుడు బ్లడ్ అయోర్టాలోకి వెళ్తుంది. వెళ్ళాలి అంటే ఇది కంట్రాక్ట్ అవ్వటము, వాల్వ్ ఓపెన్ అవ్వటము జరగాలి కదా. ఆ బ్లడ్ అంతా పైకి వెళ్ళిపోయి అక్కడ నుంచి బాడీ అంతా సప్లై చేస్తుంది. ఇది ఓపెన్ అవ్వకపోవడం వల్ల ఏమవుతుంది? నేరో అయిపోతుంది కదా వెళ్ళే ద్వారం. నేరో అవడం వల్ల కొంచెమే వెళ్తుంది బ్లడ్, మిగతాది వెనక్కి తంతుంది. వెనక్కి అంటే చాలా గట్టిగా ప్రెషర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది హార్ట్. ఈ బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికల్ ని వెకేట్ చేసుకోవడానికి ప్రెషర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. దీంట్లో ఉన్న బ్లడ్ అంతా మీరు కరసలు అటు ఇటు కదపకండి, అది అలాగా వెళ్ళిపోవడానికి టైం ఇవ్వాల్సి వస్తుంది, ప్రెషర్ ఇవ్వాల్సి వస్తుంది. సో అక్కడ మీకు దాని వలన ఏర్పడుతుంది అనమాట అయోర్టిక్ మర్మర్ అనేది. మీకు అయోర్టిక్ స్టెనోసిస్ అనేది అందువల్ల ఏర్పడుతుంది అనమాట. సో ఇది అన్నిటికంటే కూడా లౌడెస్ట్ రేడియేషన్ ఉంటుంది. ఇది ఎక్కడికి రేడియేట్ అవుతుంది? నెక్ లోకి రేడియేట్ అవుతుంది అనమాట. నెక్ లోకి రేడియేట్ అవుతుంది ఈ సౌండ్ అనేది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్. ఓపెన్ చేయండి వీడియో. అదే నేను ఇప్పుడు చెప్పాను కదా, అది రేడియేట్ అవుతుందని. ఈ అయోర్టిక్ స్టెనోసిస్ వచ్చినప్పుడు నెక్ లోకి రేడియేట్ అవుతుంది సౌండ్. చూసారా వాళ్ళు ఎలా చూస్తున్నారు? వైబ్రేషన్ అక్కడికి వినిపిస్తుంది ధనారింపులాగా. నెక్స్ట్ పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్. పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్ అక్కడ చూడండి వాళ్ళు రౌండ్ చేశారు. పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్ అనేది ఎక్కడ ఏర్పడుతుందంటే పల్మోనిక్ వాల్వ్ ఎక్కడ ఉంటుందని చెప్పుకున్నాము? రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ని లంగ్స్ కి తీసుకువెళ్ళేది పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా తీసుకువెళ్ళడానికి ఆ మధ్యలో ఉంటుంది పల్మోనిక్ వాల్వ్ అనేది. అది సరిగా ఓపెన్ అవ్వకపోవటం వలన ఏర్పడుతుంది అనమాట పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్ అనేది. సో అది ఎక్కడ ఉంటుంది? సెకండ్ లెఫ్ట్ ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్. అవి చూపించారు కదా, సెకండ్ లెఫ్ట్ ఇంటర్కోస్టల్, లెఫ్ట్ సైడ్ సెకండ్ ఇంటర్కోస్టల్ స్పేస్ దగ్గర ఏర్పడుతుంది పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్ అనేది. మనం అక్కడ స్టెప్ పెడితే ఆ సౌండ్ ని బట్టి మర్మర్ ఏర్పడుతుంది. దాన్ని బట్టి మనం కనుక్కోవచ్చు. ఇక్కడ పల్మోనిక్ వాల్వ్ లో ప్రాబ్లం ఉండడం వలన ఇక్కడ మర్మర్ ఏర్పడుతుంది అనేది మనకు తెలుస్తుంది దీని వలన. ఇది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి సో ఇంకా మర్మర్స్ ఏర్పడటానికి కారణం ఈ 4 కాకుండా ఇంకొక కారణం. ఆల్రెడీ ఇతనికి ఆ జబ్బు కూడా ఉంది. ఆవిడికి లేడీ అనుకుంటా మన పేషెంట్. విఎస్టి, వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిసీజ్. ఇది కూడా మన పేషెంట్ కి ఉంది. అది కూడా ఒక కారణం మర్మర్ ఏర్పడటానికి. ఈ మైట్రల్ రిగర్జిటేషన్, ట్రైకస్పిడ్ రిగర్జిటేషన్, అయోర్టిక్ స్టెనోసిస్, పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్ కాకుండా వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిసీజ్ అనేది మైట్రల్ వాల్వ్ ప్రొలాప్స్ కూడా కారణాలు అవ్వచ్చు అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వేణుగోపాల్ గారు చెప్పండి. వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిసీజ్ నోట్స్ పెట్టండి. వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిసీజ్ అనేది ఎలా ఏర్పడుతుంది అంటే మీకు ఇది చదవను, చెప్పేస్తాను, మీరు తర్వాత చదువుకోండి. అంటే 2 వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో సెపరేట్ చేసేటువంటి సెప్టమ్ ఉంటుంది కదా గోడ, దానిలో డిఫెక్ట్ ఉండడం వలన వచ్చేదాన్ని వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ అంటారు అనమాట. సో అక్కడ హోల్ ఉంటుంది అనమాట, ఆ సెప్టమ్ దగ్గర హోల్ ఉంటుంది. సో ఆ సెపరేట్ హోల్ ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది? బ్లడ్ ఇటు నుంచి అటు, అటు నుంచి ఇటు డిఆక్సిజనేటెడ్, ఆక్సిజనేటెడ్ కలిసిపోతూ ఉంటాయి కదా. అదే వాళ్ళు చెప్పారు. విఎస్డి ఈజ్ ఎ హోల్ ఇన్ ద వాల్ separating the 2 lower chambers of the heart. In a normal development, the wall between the chambers closes before fetus born, so that by birth oxygen-rich blood is kept from mixing with the oxygen-poor blood. When the hole doesn't close, it may cause higher pressure in the heart or reduced oxygen to the body. So పుట్టక ముందు అది
కలిసి ఉన్నా గానీ పుట్టేటప్పటికి అది క్లోజ్ అయిపోయి ఉంటుంది. అలా అవ్వకపోతే కనుక ఇది అది కలిసిపోయి ఆక్సిజన్ తక్కువ అవడం కానీ హార్ట్ కి ప్రెషర్ ఎక్కువ అవడం కానీ జరుగుతుంది అనమాట, సరిగా క్లోజ్ అవ్వకపోవడం వల్ల. థర్డ్ పేరా చదువుతున్నాను. సెకండ్ పేరా అంతా ఫంక్షన్స్ గురించే ఇచ్చారు, ఇది మీకు ఆల్రెడీ తెలుసు. ఇఫ్ ద ఓపెనింగ్ ఈజ్ స్మాల్ ఇట్ వోంట్ కాజ్ సిమ్టమ్స్ బికాస్ ద హార్ట్ అండ్ లంగ్స్ do not have to work harder. The only abnormal finding is a loud murmur. అంటే ఏంటి, హోల్ కనుక చిన్నదనుకోండి పెద్ద సిమ్టమ్స్ ఏమి డెవలప్ అవ్వవు, పెద్దగా హార్ట్ కి లంగ్స్ కి కూడా ప్రెషర్ ఏం పడదు. కాబట్టి మనకి అబ్నార్మల్ ఆ మర్మర్ సౌండ్ ఇప్పుడు చెప్పుకున్నాం కదా, అవే ఏర్పడతాయి తప్ప పెద్దగా ఏం ప్రాబ్లం ఉండదు. అదే కనుక ఓపెనింగ్ పెద్దది అనుకోండి, ఆ మధ్యలో సెప్టమ్ ఎక్కువ పెద్దదైంది అనుకోండి, అప్పుడు ఎలా ఉంటుందంటే ఇఫ్ ద ఓపెనింగ్ ఈజ్ లార్జ్ ద చైల్డ్ మే బ్రీత్ ఫాస్టర్ అండ్ హార్డర్ దాన్ నార్మల్. ఇన్ఫాంట్స్ మే హ్యావ్ ట్రబుల్ ఫీడింగ్ ఆర్ గ్రోయింగ్ ఎట్ ఏ నార్మల్ రేట్. సిమ్టమ్స్ మే నాట్ అక్కర్ until several weeks after birth. High pressure may occur in the blood vessels in the lungs than normal is being pumped there. Over time may cause permanent damage to the lung blood vessels. అంటే ఈ ఓపెనింగ్ పెద్దదిగా ఉండడం వల్ల ఏమవుతుంది, వాళ్ళకు పాలు తాగేటప్పుడు కానీ పరిగెట్టేటప్పుడు కానీ వాళ్ళకి ఇబ్బంది కలుగుతుంది. అదే పాకేటప్పుడు ఏదైనా ఫీడింగ్ చేసేటప్పుడు వాళ్ళకి బ్రీతింగ్ అనేది ఫాస్ట్ గా తీసుకోవటము ట్రబుల్ ఉంటుంది అనమాట. సో పుట్టిన కొన్నాళ్ళ తర్వాత ఏమవుతుంది, ఆ బ్లడ్ వెజల్స్ లంగ్స్ యొక్క బ్లడ్ వెజల్స్ మీద ప్రెషర్ అనేది ఎక్కువ పడి అవి అంటే బ్లడ్ ఎక్కువ అక్యుములేట్ అయిపోతూ ఉంటుంది కదా, అక్కడి నుంచి పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి వాటిలోకి బ్లడ్ ఎక్కువ వెళ్ళటం వలన ఆ లంగ్స్ లో ఉండేటువంటి బ్లడ్ వెజల్స్ పర్మనెంట్ గా అవి డ్యామేజ్ అయ్యే అవకాశం ఉంటుంది. మీకు ఒక పిక్ పెట్టాను చూడండి, ఏంటో ఉంది చూడండి, వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్. కర్సర్ తో చూపించండి మీరు, అది ఎక్కడ ఉంది, బాణం గుర్తుకు రండి. అది చూసారా, వెంట్రికల్స్ మధ్యలో ఉండే గోడ అనేది అలా గ్యాప్ ఉండటం వల్ల ఈ బ్లడ్ ఆ బ్లడ్ కలిసిపోతుంది. సో ఇలా ఉంటుంది అనమాట. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీరు హార్ట్ సౌండ్ ఇన్ వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ పెట్టండి. అది ఈ వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ఏర్పడటం వల్ల మర్మర్స్ ఏర్పడతాయి. ఆ మర్మర్స్ సౌండ్ అయోర్టిక్ రిగజిటేషన్, ట్రైకస్పిడ్ అదే మ్యాట్రల్ రిగజిటేషన్, అయోర్టిక్ రిగజిటేషన్, ట్రైకస్పిడ్ రిగజిటేషన్, అయోటిక్ స్టెనోసిస్, ట్రైకస్పిడ్ రిగజిటేషన్, నెక్స్ట్ పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్. ఇందాక మనం 4 చెప్పుకున్నాం కదా, ఆ 4 దగ్గర ప్లేసెస్ లో కూడా సౌండ్స్ ఎలా వస్తాయో విందరు కానీ సైలెంట్ గా ఉంటే వినిపిస్తుంది. ఆన్ చేయండి. టాపిక్స్ ఉన్నాయి, అవి నెక్స్ట్ క్లాస్ లో కంటిన్యూ చేస్తానండి. టెట్రాలజీ ఆఫ్ ఫాలెట్ అనే దాని గురించి మనము ఇప్పుడు చదువుకోవాల్సి ఉందన్నమాట. ఆల్రెడీ లాస్ట్ టైం మనం వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ వేసుకున్నాం. అయితే ఈ టెట్రాలజీ ఆఫ్ ఫాలెట్ ఏమిటి అంటే అది 4 డిఫెక్ట్స్ ని కలిగి ఉంటుంది అనమాట. అది ఆ 4 డిఫెక్ట్స్ ఏంటి ఇక్కడ ఇచ్చారు చూడండి. ఓవర్ రైడింగ్ అయోర్టా, మీకు ఒక్కొక్కటి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను మళ్ళీ. పల్మోనిక్ స్టెనోసిస్ అంటే అక్కడ పల్మనరీ వాల్వ్ ఉంది కదా, చూపిస్తున్నారు చూడండి. ఆ పల్మనరీ వాల్వ్ అనేది అక్కడ నారోయింగ్ అయిపోవటం వలన అబ్స్ట్రక్షన్, అదొకటి. ఓవర్ రైడింగ్ అయోర్టా అంటే ఉండాల్సిన చోట ఉండకుండా అయోర్టా ఈ 2 వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో ఉండడం అనేది ఉంటుంది. అది మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీకు వీడియోలో చూపిస్తాను. నెక్స్ట్ వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ చూసారా, ఆ సెప్టమ్ అనేది ఇక్కడ అది. సో అక్కడ వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్, ఆ సెప్టమ్ హోల్ ఉండటం వల్ల. నెక్స్ట్ రైట్ వెంట్రికులర్ హైపర్ట్రోఫీ అంటే ఆ రైట్ వెంట్రికల్ దగ్గర ఉన్నటువంటి మజిల్ హైపర్ట్రోఫీ అవటం వలన, హైపర్ట్రోఫిక్ చేంజెస్ రావటం వలన ఇలా ఉబ్బుతుంది అనమాట. సో ఇది ఈ 4 డిఫెక్ట్స్ ని కలిగి ఉన్నదాన్ని టెట్రాలజీ ఆఫ్ ఫాలెట్ అంటారు. ప్లే అవనివ్వండి, నేను చెప్పినప్పుడు ఆపుదురు. ఆపండి. చూసారా, టెట్రాలజీ ఆఫ్ ఫాలెట్ 4 డిఫెక్ట్స్ ఉంటాయని చెప్పాను కదా. 1వ నెంబర్ వేసింది. 2గా ఉన్నది ఏంటి, పల్మనరీ ఆర్టరీ అన్నమాట. అది రైట్ వెంట్రికల్ నుంచి బ్లడ్ ఎక్కడికి తీసుకెళ్తుంది తారకేష్ గారు? డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఎక్కడ తీసుకెళ్తుంది? లంగ్స్ కు తీసుకెళ్తుంది. వెరీ గుడ్. లంగ్స్ అది నేరో అయిపోయింది చూసారా, కొంచెం తక్కువగా ఉంది.
నెక్స్ట్ సెకండ్ వచ్చేసి వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్, అది గ్యాప్ ఉంది. నెక్స్ట్ థర్డ్ వచ్చేసి అయోర్టా అటువైపు ఉండాల్సింది, ఈ సెప్టమ్ డిఫెక్ట్ ఉంది కదా అక్కడ ఉంది. సో రెండు వెంట్రికల్స్ కి మధ్యలో కనెక్టివ్ గా ఉంది. ఫోర్త్ ది హైపర్ట్రోఫీ ఆఫ్ ద రైట్ వెంట్రికిల్. నెక్స్ట్ ప్లే చేయండి. ఇప్పుడు ఇది ఫిజియోలాజికల్ గా చూపిస్తున్నారు కదా. రైట్ ఏట్రియం నుంచి డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ రైట్ వెంట్రికిల్ లోకి వస్తుంది. లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి ఏమో రైట్ వెంట్రికిల్ నుంచి మళ్ళీ అది బయటకు పల్మనరీ ఆర్టరీ నుంచి లంగ్స్ కి వెళ్ళిపోతుంది. నెక్స్ట్ లెఫ్ట్ ఏట్రియం నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ లోకి వచ్చి అక్కడ నుంచి అయోర్టా వాల్వ్ ద్వారా అయోర్టా నుంచి బాడీకి వెళ్ళిపోతుంది. అది యాక్చువల్ గా మనకి రెగ్యులర్ గా హెల్దీ హార్ట్ లో జరిగేది. ఇప్పుడు ఈ డిఫెక్ట్ ఉంటే ఏంటి వాళ్ళు ఎంత క్లియర్ గా చెప్తున్నారు. ఇది నార్మల్, ఇది టీఓఎఫ్ అని ఎంత క్లియర్ గా చూపిస్తున్నారు కదా. నెక్స్ట్ ప్లే చేస్తూనే ఉండండి, నేను చెప్తాను అన్నప్పుడు ఆపదురు. మళ్ళీ ఆయన ఇస్తున్నారు నారో, 1వ నెంబర్ వేసింది నారోయింగ్ ఆఫ్ ద పల్మనరీ అవుట్పుట్ కదా, మనం ఇందాక ఆల్రెడీ చెప్పేసుకున్నాము. సెకండ్ది వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్, థర్డ్ది అయోర్టా కనెక్ట్స్ టు బోత్ వెంట్రికిల్స్ కదా, అదే కదా. అండ్ ఫోర్త్ది అది. దీని గురించి ఒక్కొక్క దాని గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు ఆయన. చూడండి, ఇది బేబీ అంటే ఇది కంజెంటల్ గా వచ్చే ప్రాబ్లం కాబట్టి ఆ బేబీలో ఉండేటువంటి ఆ రైట్ వెంట్రికిల్ కి 2 వెంట్రికిల్స్ కి మధ్యలో ఉండేటువంటి దాన్ని కరోనా సెప్టమ్ అంటారు, కోనల్ సెప్టమ్ అంటారు. అది ఓపెన్ అయ్యి ఉంటుంది అనమాట, అంటే సరిగా సెప్టమ్ ఫామ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది. ఇది ఆయన వివరం చెప్తారు చూడండి. ఇక్కడ ఆపండి. అయితే అక్కడ ఆపండి. అయితే చూడండి, మామూలుగా హెల్దీగా ఉంటే గనక పల్మనరీ ఆర్టరీ ఇలా ఉంది కదా, అయోర్టా రైట్ వెంట్రికిల్ లోకే లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ లోకే ఉంది కదా. చూసారా, అయోర్టా రైట్ వెంట్రికిల్ లో లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ లో మాత్రమే ఉంది. పల్మనరీ ఆర్టరీ నేరోనెస్ లేదు, క్లియర్ గా ఉంది. ఇది హెల్దీగా ఉన్నప్పుడు. నెక్స్ట్ ప్లే చేయండి. ఇప్పుడు చూడండి, అయోర్టా మారుతుంది ప్లేస్. చెప్పండి, చూసారా అయోర్టా అక్కడ ఉండకుండా ఎక్కడ ఉంది, 2 వెంట్రికిల్స్ కి మధ్యలో ఉంది, బోత్ వెంట్రికిల్స్ కి కనెక్ట్ అయ్యి ఉంది అయోర్టా. ఈ పల్మనరీ ఆర్టరీ నేరో అయ్యి ఉంది కదా. నెక్స్ట్ ప్లే చేయండి. స్వెల్లింగ్, హైపర్ట్రోఫీ ఆఫ్ ద రైట్ వెంట్రికిల్. నెక్స్ట్ అయితే కాజెస్ ఆపండి ఇక్కడ. ఎందుకని ఇవి ఎక్కువ వచ్చే అవకాశాలు ఎక్కువ, ఈ డిఫెక్ట్స్ ఎందుకు వస్తాయి అంటే చెప్పారు, జెనెటిక్ రీజన్స్ ఒకటి. నెక్స్ట్ వచ్చేసి తల్లికి వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్, రుబెల్లా, మీజిల్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా, చికెన్ పాక్స్ ఇలాంటివి ఏమైనా ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా, వైరల్ ఇన్ఫెక్షన్స్ వచ్చినా గానీ కడుపుతో ఉన్నప్పుడు, ప్రెగ్నెన్సీలో ఉన్నప్పుడు, లేదా తల్లి సరిగా ఆహారం సరిగా తీసుకోకపోయినా, ఆల్కహాల్ లాంటివి ఏమైనా యూజ్ చేసిన, అబోవ్ ద ఏజ్ 40 years ఉన్నా గానీ, ఇలాంటి వాటి డయాబెటీస్ ఇలాంటివి ఉన్నప్పుడు వాళ్ళు జాగ్రత్తలు తీసుకోకుండా డైట్ అవి మెయింటైన్ చేసుకోవడం, నార్మల్ లో లేకుండా షుగర్ చూసుకోవడం, ఇలాంటివి అన్నా ఇలాంటి కంజెంటల్ డిఫెక్ట్స్ వచ్చే అవకాశం ఉందని చెప్తున్నారు. నెక్స్ట్ కంటిన్యూషన్. కంటిన్యూ చేయండి, ఏమవదు. ఇప్పుడు చూడండి, ఆ నేరోనెస్ కనుక తక్కువ, ఆపండి ఇక్కడికి. నేరోనెస్ తక్కువ ఉంది అనుకోండి కదా, పల్మనరీ ఆర్టరీలోకి నేరోనెస్ తక్కువ ఉంది అంటే కొంచెం అబ్స్ట్రక్షన్ ఉన్నప్పుడు ఏమవుతుందంటే, లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ నుంచి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ రైట్ వెంట్రికిల్ లోకి, వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ కదా, దాంట్లోంచి వచ్చేస్తుంది హోల్ ద్వారా. ఎందుకు లెఫ్ట్ నుంచే వస్తుంది అంటే, రైట్ వెంట్రికిల్ కంటే లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ ఎక్కువగా కంట్రాక్ట్ అవుతుంది, ఎక్కువ ప్రెషర్ ఇస్తుంది. దాని వలన అక్కడి నుంచి బ్లడ్ ఎక్కువ వచ్చే, మోర్ కంట్రాక్షన్ ఉంటుంది అనమాట లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ కి. అందుకని అక్కడి నుంచి బ్లడ్ ఇటు వచ్చేస్తుంది. అటు నుంచి ఇటు వచ్చేసి కంటిన్యూ చేయండి. దాన్ని చేసినప్పుడు ఏమవుతుంది, ఈ ప్లే చేయండి, డిఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కలిసిపోయి అది పల్మనరీ ఆర్టరీ ద్వారా లంగ్స్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఇది మామూలుగా ఇక్కడ ఉన్న బ్లడ్ ఇలాగా లెఫ్ట్ వెంట్రికిల్ లో ఉన్నది ఇటు బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అది ఫెయిర్ గానే ఉంటుంది కదా, ఆక్సిజనేటెడ్ గానే ఉంటుంది. ఈ రైట్ వెంట్రికిల్ లో రెండు మిక్స్ అయిపోయింది అనమాట. అదే కనుక ఇక్కడ కనుక రెండు నేరో ఇంకా బాగా అయిపోయింది కదా, బాగా అబ్స్ట్రక్షన్ ఎక్కువ ఉంటే కనుక, ఆపండి ఇక్కడికి, అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఎక్కువ బ్లడ్ దాంట్లోకి వెళ్ళలేదు కదా,
అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆల్రెడీ రైట్ ఏట్రియం నుంచి రైట్ వెంట్రికల్లోకి వచ్చేస్తూ ఉంటుంది బ్లడ్. సో ఇక్కడ బ్లడ్ ఎక్కువ అయిపోయి ఇటు నుంచి కూడా లెఫ్ట్ వెంట్రికల్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. డీఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ వెళ్ళి ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ లో కలుస్తుంది. ఓపెన్ చేయండి. అలా కలిసిపోయి అది అక్కడి నుంచి అయోటా రెంటి మధ్యలో ఉందిగా, అక్కడి నుంచి బాడీలోకి వెళ్ళిపోతుంది. అంటే ఇలా అంటే అప్పుడు ఏమవుతుంది, కార్బన్ డైఆక్సైడ్ కూడా ఉన్నటువంటి డీఆక్సిజనేటెడ్ అండ్ ఆక్సిజనేటెడ్ బ్లడ్ కలిసిపోయి బాడీ అంతా రావడం వల్ల ఏమవుతుందంటే సైనోసిస్ అనేది ఏర్పడుతుంది. మీరు సైనోసిస్ పిక్ పెట్టండి. ఇక్కడతో ఈ వీడియో అయిపోయింది. సైనోసిస్ పిక్ పెట్టండి. చూసారా, అప్పుడు ఏమవుతుంది, సైనోసిస్ అనేది రావడం వలన బేబీ చూడండి పాదాలు యొక్క టోస్, ఫింగర్స్, లిప్స్, థంబ్, అది ఇయర్, చెవి తమ్మలు అంటారు కదా అవి, ఇవన్నీ కూడా బ్లూయిష్ కలర్ లోకి మారిపోతాయి అనమాట. దట్ ఇట్ సెల్ఫ్ దాన్ని సైనోసిస్ అంటారు. దాన్ని టెట్ స్పెల్ అని కూడా అంటారు. అంటే టెటాలజీ ఆఫ్ ప్యాలెట్ ఉన్నట్టు. అంటే ఈ మిక్స్డ్ బ్లడ్ డిఆక్సినేటెడ్ ఆక్సినేటెడ్ బ్లడ్ అనేది బాడీ అంతా అవటం వలన ఇక్కడ మీకు ఆ బ్లూ కలర్ అనేది అది ఇండికేషన్ అనమాట. దాన్ని సైనోసిస్ అంటారు. మనకి ఈ పేషెంట్ కి ఆ సైనోసిస్ కూడా ఉంది. సో ఈ పల్మనరీ స్టెనోసిస్ అది ఎక్కువగా ఉండటం వలన సైనోసిస్ అనేది ఒకటి ఎఫెక్ట్. నెక్స్ట్ వచ్చేసి హైపాక్సియా, అంటే ఆక్సిజన్ అనేది తగ్గిపోవటం అనమాట. ఆ బ్రెత్లెస్నెస్ లాగా ఆయాసం లాగా వచ్చేస్తుంది, అంటే షార్ట్నెస్ ఆఫ్ ద బ్రెత్ వస్తుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఈ బ్లూ కలర్ అనే బ్లూయిష్ కండిషన్ అనేది ఎక్కువైపోతుంది. ఇది మరీ ఎక్కువగా ఉండడం వలన ఏమవుతుందంటే హైపాక్సిక్ కండిషన్ ఇది ఉండడం వలన అన్కాన్షియస్ అయిపోయే అవకాశము ఎక్కువగా ఉంటుంది అనమాట. సో ఇవి టెటాలజీ ఆఫ్ ప్యాలెట్ వల్ల వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్. అప్పుడు బేబీ పరిగెట్టినా నడిచినా ఏమైనా ఎగ్జర్షన్ అయినా గానీ ఈ కళ్ళు తిరిగి పడిపోవటము, లేకపోతే సైనోసిస్ వచ్చేసేయటము అలాగా ఉంటుంది అనమాట. ఎక్కువ ఆహారం కడుపు నిండా ఆహారం తీసుకున్న తర్వాత కూడా వాళ్ళకి అలాగా డిస్కంఫర్ట్ గా ఉండటము ఇవన్నీ అనిపిస్తాయి అనమాట. అవన్నీ కూడా టెటాలజీ ఆఫ్ ప్యాలెట్ వల్ల వచ్చేటువంటి సిమ్టమ్స్ అనమాట. ఓకేనా. నెక్స్ట్ వచ్చేసి దిస్ ఈజ్ అబౌట్ టెటాలజీ ఆఫ్ ప్యాలెట్ మీకు అంటుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి మీకు క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ తీయండి. ఆ పేషెంట్ కి క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ ఉన్నాయి. అది కూడా హార్ట్ డిసీజ్ ఉన్నది అనేది మనకు తెలియడం కోసం అనమాట. చూడండి, క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అంటే ఫింగర్స్ చివరిలో అలా ఉంటాయి అనమాట. సేమ్ ఇలాగే ఉంటాయి క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్. అంటే మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నారు ఎక్కడెక్కడ తేడా ఉంది అంటే. కామన్ సిమ్టమ్స్ ఏంటి క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అంటే బల్జింగ్ ఆఫ్ ద ఫింగర్ టిప్స్. చూసారా అలా ఒబ్బెత్తుగా ఉన్నాయి కదా, అంటే కిందకి కర్వ్ లాగా ఉన్నాయి. డౌన్వర్డ్ కర్వ్డ్ నెయిల్స్ కిందకి ఉంటాయి. మామూలుగా మన నెయిల్స్ మామూలుగా ఉంటాయి చూడండి కావాలంటే. నెక్స్ట్ వచ్చేసి వార్మ్ అండ్ రెడ్ ఫింగర్ టిప్స్. ఫింగర్ టిప్స్ అంటే నెయిల్ కి చుట్టూ ఉన్నటువంటి దగ్గర ఫింగర్ టిప్స్ అక్కడ కూడా వేడిగా ఉంటుంది, ఎర్రగా ఉంటాయి. చూసారా ఎర్రగానే ఉన్నాయి కదా. సాఫ్ట్ నెయిల్ బెడ్స్. మామూలుగా అయితే మనకు నెయిల్ బెడ్ ఎలా ఉంటుంది, హార్డ్ గా ఉంటుంది, కొంచెం గట్టిగానే ఉంటుంది, కానీ అక్కడ చాలా సాఫ్ట్ గా అయిపోతాయి అనమాట. సో ఇవి ఇలా ఉంటాయి. క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అనేది ఇలా ఉంటే మనకు హార్ట్ డిసీజ్ ఏమన్నా ఉందేమో. టోస్ కూడా అలాగే ఏర్పడుతుంది. మనం ఫింగర్స్ అనే కాదు, అవి కూడా మనం చూసుకుంటే మనకు అర్థమైపోతుంది అనమాట అది. సో ఇవన్నీ కూడా మనకి పేషెంట్ ఉన్నాయి. టీసీడీసీ ఈఎస్ఆర్ పెట్టండి. ఆ పేషెంట్ కి టీసీడీసీ ఈఎస్ఆర్ కూడా అబ్నార్మల్ గా ఉన్నాయి. అయితే మీకు ఇవన్నీ నార్మల్ వాల్యూస్, ఎవరికి వాళ్ళు బట్టి పట్టాల్సిందే, ఎవరికి ఎక్సెప్షన్ కాదు. మేము బట్టి పట్టాం. అలా చూస్తూ బట్టి పడుతూ ఉండగా మీకు అది గుర్తుండిపోతుంది. నెక్స్ట్ వచ్చేసి రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ ఆడవాళ్ళలో ఇన్ని ఉంటాయి. యూనిట్స్ కూడా మనం గుర్తుపెట్టుకుంటే బెటర్ అనమాట. సో ఇవన్నీ మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయనవసరం లేదు కదా. రెడ్ బ్లడ్ సెల్స్ మగవాళ్ళలో 4.32 మిలియన్ సెల్స్ ఉంటాయి. ఆడవాళ్ళలోనేమో 3.90 నుండి 5.03. సో ఇవన్నీ కూడా మనం పెట్టేసుకోవాల్సినవే. హిమోగ్లోబిన్ లెవెల్స్ ఇవన్నీ కూడా. సో ఇది ఇంట్లో నేను పెద్దగా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసేది ఏం లేదు. బ్లడ్ డిజార్డర్స్ ఏమైనా వచ్చినప్పుడు ఈ పర్టికులర్ గా వీటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుంది. నెక్స్ట్ టీసీడీసీఎస్ఆర్. డబ్ల్యూబీసీ నార్మల్ వాల్యూస్ అని ఉంది కదా. ఇది టీసీ అంటే టీసీడీసీఎస్ఆర్. డబ్ల్యూబీసీ వైట్ సెల్స్ కౌంట్స్ 4,000 10,000 దాకా ఉండాలి. సో ఇవన్నీ కూడా మీరు బట్టి పట్టాల్సిందే. సో వీటికంటే ఎక్కువ తక్కువ ఉంటే మనం డిసీజ్ కింద కన్సిడర్ చేస్తాం ఈ విషయం. సో ఇంతవరకు అతని డ్రగ్ థర్డ్ కేసు సంబంధించిన డిసీజెస్ వాటి గురించి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను. నెక్స్ట్ క్యాల్కేరియా ఆర్స్ మాస్టర్ గారు బుజ్జి గారు ఎందుకు ఇచ్చారు అనేది నేను చెప్తాను. కేసు ఒకసారి పెట్టండి. సో మనము డ్రగ్ ని మనం ఎలా తీసుకోవాలి అంటే కేసు చదివేటప్పుడు ఎలా చదవాలి అనేది నేను బుజ్జి గారి దగ్గర నేర్చుకున్నది. ఈజీగా మనకి డ్రగ్ మనకి రావాలి అంటే ఎలాగా అనేది నేను చెప్తాను చూడండి.
అంటే ఇప్పుడు మనకి పేషెంట్ కి ఉన్నటువంటి డిసీజెస్ అన్ని మనం ఇప్పుడు చదువుకున్నాం కదా, మీకు ఆల్రెడీ కొంతవరకు క్లారిటీ వచ్చి ఉంటుంది కదా. సో ఇప్పుడు ఉన్న ఈ కేసులో ఉన్నటువంటి డిసీజ్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఏంటి అంటే ప్రతి డిసీజ్ కి కామన్ సిమ్టమ్స్ ఉంటాయి, అవే కదా మనం చెప్పుకున్నాము. సో ఈ కేసులో గబగబా చెప్పండి ఎవరైనా టకటక ఈ డిసీజ్ కి సంబంధించిన సిమ్టమ్స్ ఏమున్నాయి ఈ కేసులో, పాయింట్స్ చెప్పండి. 1 2 3 నెంబర్ ఆఫ్ పాయింట్ నెంబర్ చెప్పండి. 2 లో విఎస్డి ఉందండి. నెక్స్ట్ ఎవరైనా చెప్పండి నెక్స్ట్ పాయింట్. 26 లో ఉందండి టీ ప్యానోరిక్. 26 సారీ 26 కాదు 26 లో కదా. చెప్పండి అమ్మా. ఫస్ట్ పాయింట్ లో కూడా ఉన్నాయి. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకోటి ఏంటి? ఎన్నో పాయింట్ నెంబర్? 6th పాయింట్. వెరీ గుడ్. 6th పాయింట్. నెక్స్ట్ 5th పాయింట్ కూడా. వెరీ గుడ్. 5th 6th. ఇంకా 2 పాయింట్స్ అయిపోయినాయి. పాయింట్ నెంబర్ 2 క్లబ్బింగ్ 27. వెరీ గుడ్. నెక్స్ట్ ఇంకొకటే మిగిలింది. 27. వెరీ గుడ్. వెరీ గుడ్. సో ఇవన్నీ ఏంటి డిసీజ్ సంబంధించిన సిమ్టమ్స్. సో దీని మీద మనం డ్రగ్ డిసైడ్ చేయలేం కదా, మాస్టర్ అదే కదా చెప్తారు. ఇవి దీన్ని బట్టి మనం డ్రగ్ ఎప్పుడు డిసైడ్ చేయకూడదు. ఇవి కాక మిగిలినవి ఏమున్నాయి అప్పుడు ఆ మిగిలిన పాయింట్స్ చదువుకుంటే మనకి అవి ఏ డ్రగ్ లోకి ఇండికేట్ చేస్తున్నాయని మనం చూసుకుంటా వద్దాం. ఓకేనా? అవి మీరు చెప్పినవి కాక మిగిలినవి నేను చెప్తాను, అది ఏ డ్రగ్ సంబంధించిందో మీరు చెప్పండి. ఓకేనా? 9th పాయింట్ ఏముంది? ఫీవరిష్ సెన్సేషన్ విత్ చిల్స్ ఇన్ ద ఈవినింగ్ ఫ్రమ్ 4 days. ఇది నేను చెప్పేస్తాను. ఫిజికల్ వీక్నెస్ అంటే నెమ్మదిగా పేషెంట్ వైటాలిటీ అనేది తగ్గిపోతూ వెళ్తోంది అని మన రెసిస్టెన్స్ తగ్గుతూ వెళ్తుంది అనేది మనకి ఇండికేట్ చేస్తుంది, ఫిజికల్ వీక్నెస్ తెలియజేస్తుంది. 10th పాయింట్ ఏం డ్రగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది? దేర్ వాజ్ నో వెయిట్ లాస్. అంటే ఆవిడ ఫుడ్ అది సరిగా తీసుకోకపోయినప్పటికీ కూడా వెయిట్ లాస్ లేకుండా అలాగే ఉంది. అంటే ఏ డ్రగ్ తెలియజేస్తుంది? గబక్కని చెప్పాలి. వెరీ గుడ్. 11th పాయింట్ ఏం డ్రగ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది? వెరీ గుడ్. 12th పాయింట్ దేర్ వాజ్ లాస్ ఆఫ్ హెపటైట్. ఆల్రెడీ చెప్పేసింది కదా, నో రిలీజ్ టు టేక్ ఫుడ్, అనేబుల్ టు టేక్ స్మాల్ క్వాంటిటీ ఆఫ్ స్పైసీ ఫుడ్. డైజెషన్ డిస్టర్బెన్స్ ఎక్కువ దేంట్లో ఉంటుంది? క్యాల్కేరియా కార్బ్ లో ఉంటుంది. 14th పాయింట్ desires cold atmosphere but could not bear extreme cold which brings cold, could not tolerate summer heat also which causes headache. ఏమిటది? క్యాల్కేరియా. వీళ్ళకి ఎక్కువ చెమట పోస్తూ ఉంటుంది, గాలి కావాలని అనిపిస్తుంది, కానీ ఆ చల్లదాన్ని తట్టుకోలేక వాళ్ళకి జలుబు చేసేస్తూ ఉంటుంది. 19th పాయింట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఆస్ట్రికాలు కూడా సాధారణంగా వాడి మనసులో ఎక్కువ బాధపడటం ఉంటుంది, బయటకి ఎక్స్ప్రెస్ చేయడం తక్కువ ఉంటుంది. 20th పాయింట్. వెరీ గుడ్. 22nd. అనుకుంటున్నాను. 23rd. మీరు అనుకుంటారు కుదరవక్క, రాలేగి మాకండి, మామూలుగా డైరెక్ట్ గా అంతా చెప్పాలి. అంటే అసలు ఎలా అంటే నేను అనేస్తానా అంటానా వెయిట్ చేస్తారు ఆయన. 23rd పాయింట్. వెరీ గుడ్. 24th. ఇది చెప్పండి చూద్దాం. 24th. క్యాల్కేరియా ఆర్సెనిక్ అవి రెండు ఉన్నాయి కదా. 24th. She is worrying about that. She was saying that because of this incident her health was deteriorating, always thinking about her financial status. క్యాల్కేరియా కార్బ్ వాళ్ళు ఆర్సెనిక్ కార్బ్ వాళ్ళు కూడా మనసులో చాలా బాధపడిపోతూ ఉంటారు, నలిగిపోతూ ఉంటారు, సెన్సిటివ్ గా ఉంటారు. కానీ వాళ్ళు కంగారు పడుతున్నా, ఫైనాన్షియల్ స్టేటస్ వీటి గురించి తను వర్రీ అవుతున్నా, హస్బెండ్ గురించేనా, జాబ్ కూడా దాని గురించి వర్రీ అవుతున్నా, బయటికి గుమ్మనంగా ఉంటారు. వాళ్ళు ఏం టెన్షన్ పడినట్టు చాలా స్ట్రాంగ్ ఫెలోస్ లాగా ఉంటారు. సో రెండింటిని ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో
మనము ఇప్పుడు డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ కానిటువంటి సిమ్టమ్స్ బట్టి చూస్తే ఏం డ్రగ్స్ వచ్చినాయి మనకి? కాల్కేరియా ఆర్సెనిక్ సో బుజ్జిగా ప్లస్ క్యాల్కేరియాస్ లో ఉన్నటువంటి ఇంకో సిమ్టమ్ ఏంటంటే ఇప్పుడు చెప్పిన సిమ్టమ్స్ తో పాటు క్యాల్కేరియాస్ డైరెక్ట్ గా ఇచ్చారు వాల్వులార్ డిసీజెస్ లో కూడా ఇది బాగా పనిచేస్తుంది. ఇప్పుడు అదే కదా మనం పల్మనరీ స్టెనోసిస్ ఒకటి ఉంది, వెంట్రికులర్ సెప్టల్ డిఫెక్ట్ ఉంది, ఇవన్నీ వాల్వులార్ డిసీజెస్ అన్ని ఉన్నాయి కదా. దాని వల్ల వచ్చే సిమ్టమ్స్ అన్ని క్యాల్కేరియా ఆర్ట్స్ లో ఉన్నాయి. సో ఇవన్నిటిని చూసి బుజ్జి గారు క్యాల్కేరియా ఆర్ట్స్ 200 ఇచ్చారు. సో ఇప్పుడు ట్రీట్మెంట్ పార్ట్లోకి వస్తాను చూడండి. అంటే నేను అసలు ఫస్ట్ మనం బుజ్జి గారి కేసులు ఎందుకు చదువుదాం అని అనుకున్నా అంటే ఇదే కారణం, చెప్తాను చూడండి. క్యాల్కేరియా ఆర్ట్స్ బుజ్జి గారు ఏం చేస్తారు, 200 వేశారు కదా ఫస్ట్ 15th April. అయితే బుజ్జి గారు మరి 1M ఎందుకు ఇవ్వలేదు, 200 ఎందుకు ఇచ్చారు? ఆల్రెడీ వీక్నెస్ తో ఉన్నాడు, స్నియా ఉంది, జస్ట్ ఒకసారిగా హై డోస్ ఇవ్వకూడదు. ఏమోనండి అనుకుంటా అండి, కాదు కరెక్ట్ గా చెప్పండి. వీక్నెస్ ఉంది కదా ఇంకా, అందువల్ల ఇవ్వలేదు హై డోస్. ఎందుకు ఇవ్వలేదంటే స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఉన్నాయి కదా, వాల్వులార్ డిసీజెస్ అంటే బాడీలో ఆర్గాన్స్, వైటల్ ఆర్గాన్ అయినటువంటి హార్ట్ లో స్ట్రక్చరల్ చేంజెస్ ఉన్నప్పుడు మనం 1M అవి ఇచ్చినప్పుడు డైరెక్ట్ గా ఇస్తే అది మళ్ళీ కిందకి ఎగ్రవేట్ అయినప్పుడు ఈ ఫిజికల్ గా ఈ సైనోసిస్ ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా, దానివల్ల లైఫ్ థ్రెట్ అయ్యే అవకాశం ఉంది. అందుకని ఆయన 1M ఇవ్వాల. మరి 30 ఇవ్వచ్చుగా, అలాంటప్పుడు 30 నుంచి స్టార్ట్ చేసుకోవచ్చుగా. 200 ఎందుకు ఇచ్చారు? అంటే మెంటల్ గా కూడా ఇవన్నీ సింటమ్స్ ఉన్నాయి కదా. వెరీ గుడ్. సో మేము బుజ్జి గారు రిపిటేషన్ ఆఫ్ ద డోస్ లోను పోసాలజీ అనే చాప్టర్ లోను 98 క్లాసెస్ లో చెప్పారు ఈ మాట. 30 మొదటి నుంచి 6 వీటిల్లో ఏ లెవెల్లో ఉంటే ఇస్తాము, 200 1M 10M 50M అవి ఏ లెవెల్, అదే 1M 10M ఇవన్నీ ఇంటలెక్చువల్ లెవెల్ ఇవన్నీ చెప్పుకుంటా వచ్చారు అక్కడ ఆయన. అదొకసారి చూసుకుంటే మీరు అర్థమవుతుంది. 200 లో ఉన్నప్పుడు మెంటల్ లెవెల్లో మెంటల్స్ లో కూడా అది పనిచేస్తుంది. అంటే మెంటల్ ప్లేన్ లో ఉన్నప్పుడు కూడా మనం ఇవ్వచ్చు అని 200 నుంచి ఇచ్చుకుంటా 200 నుంచి చెప్పారు ఆయన. సో అందుకని బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, 200 ఇచ్చారు కదా. అదే గనక ఈ మెంటల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని లేకుండా ఓన్లీ డిసీజ్ సిమ్టమ్స్ ఉన్నాయి అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చేయాలి? అది ఏం ఇండికేట్ చేస్తుంది మనల్ని? ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ ఇండికేట్ చేస్తుంది, లేదా ఇంకొకటి కూడా ఇండికేట్ చేస్తుంది, మనం సరిగా కేస్ షీట్ తీసుకోకపోయినా ఉండాలి కదా. ఆ రెండింటిని చూసుకో. మనం మళ్ళీ కేస్ షీట్ జాగ్రత్తగా చూసుకుని అటెండెన్స్ అడిగి వాళ్ళని అడిగి వీళ్ళని అడిగి మొత్తం కరెక్ట్ గా తీసుకున్నాము, అయినప్పటికీ లేవు అంటే అది ఖచ్చితంగా ఇన్క్యూరబుల్ డిసీజ్ కాబట్టి హైయెస్ట్ ఆ 200 కూడా కాకుండా లో పొటెన్సీస్ నుంచి స్టార్ట్ చేసుకుంటూ వెళ్ళాలని మనకి మాస్టర్ గారు 82 క్లాసెస్ లాస్ట్ లో చెప్పుకుంటూ వస్తారు. అదొకటి. అందుకని ఆయన బుజ్జి గారు ఏం చేశారు, 200 ఇచ్చారనమాట. 200 ఇచ్చిన తర్వాత ఉండండి 200 వేశారు. వేసిన తర్వాత చూడండి ఆయన ఇంకొకటి ఏంటంటే ఇంపార్టెంట్ విషయం, ఫస్ట్ 15th April వేశారు కదా ఫస్ట్ డోస్. సెకండ్ డోస్ ఎప్పుడు వేశారు, 29th April వేశారు. దానికి మధ్యలో ఎంత డిఫరెన్స్ ఉంది? 10 రోజులు ఉందా? 10 రోజులు కాదు, 15 రోజులు ఉంది, 14 రోజులు ఉంది కరెక్ట్ గా. సో 14 రోజులకే మళ్ళీ రిపీట్ చేయాల్సి వచ్చింది. కానీ సెకండ్ డోస్ కి థర్డ్ డోస్ కి ఎంత గ్యాప్ ఉంది చూడండి, జూన్ లో వేశారు మళ్ళీ. అంటే 2 months దగ్గర దగ్గర గ్యాప్ ఉంది. అంటే ఏమైంది, ఫస్ట్ డోస్ వేశారు, సెకండ్ డోస్ ఇంకా బాగా పనిచేసింది, ఎక్కువ కాలం అవసరం రాలేదు, 2 months దాకా డ్రగ్ వేయాల్సిన అవసరం రాలేదు. అందుకనే బుజ్జి గారు మళ్ళీ 200 రిపీట్ చేశారు. అర్థమైందా? డ్రగ్ మనకి పని చేస్తున్నంత కాలం ఆ పొటెన్సీ మనం హైయర్ పొటెన్సీకి వెళ్ళకుండా ఉండటమే సేఫ్. పేషెంట్ ఇండికేట్ చేస్తాడు నెక్స్ట్ ఎప్పుడు నెక్స్ట్ పొటెన్సీ ఎప్పుడు వెళ్ళాలి అనేది ఆయన ఇండికేట్ చేస్తాడు. దెన్ ఓన్లీ మనం వెళ్ళాలి. మన ఇచ్చింగ్ తో మన దురతో అయ్యో పాపం ఇంత సఫర్ అవుతున్నాడు ఇంత హార్ట్ ప్రాబ్లంతో అని 1M వేస్తే హ్యాపీగా మనం అతనికి ప్రశాంతమైన జీవితాన్ని లైఫ్ లాంగ్ సుఖం ఇచ్చేస్తాం. లైఫ్ లాంగ్ అంటే చనిపోతారు అనమాట, ప్రశాంతతని ఇస్తాం అనమాట. అలా బుజ్జి గారు చూడండి అక్కడ అంత గ్యాప్ ఉంది, బెటర్మెంట్ చెప్తోంది. అందుకని ఏం చేశారు, 26th June మళ్ళీ థర్డ్ డోస్ రిపీట్ చేశారు. ఈ థర్డ్ డోస్ మళ్ళీ ఎంతకాలం పనిచేస్తుందో చూడండి. 2013 June లో వేస్తే మళ్ళీ 2014 January 6 నెలలు పనిచేస్తుంది కదా, దగ్గర దగ్గర 6 నెలలు 7 నెలలు పనిచేస్తుంది. అందుకనే అనంత్ ఏం చేశాడు, అనంత ఇచ్చినట్టున్నాడు కదా ఇది
అవునండి. అనంతే ఇచ్చాడు. లెక్సిస్ కాదు, లెక్సిస్ అనేది ఎక్యూట్ కండిషన్ లో ఇచ్చాడని రాసాం. He administered Calcarea Rs 200 1 dose on 18th February. 18th ఫిబ్రవరిలో అనంత్ మళ్ళీ 1Mకి వెళ్ళా. అనంత్ కూడా చూసారా, ఎందుకు వెళ్ళలేదు? అన్నాలు పనిచేస్తుంది కదా Calcarea Rs 200. 200 మళ్ళీ రిపీట్ చేశాడు. ఇంకా నెక్స్ట్ అసలు పేషెంట్ బెటర్మెంట్ వచ్చేసి అసలు పేషెంటే రాలేదు, తగ్గిపోయింది ఆవిడకి. అది మనము అలాగా మనం వెళ్ళాలి. పేషెంట్ ఏమి తగ్గలేదు. బుజ్జి గారిని అనంతకృష్ణ గారు ట్రీట్మెంట్ లో నేను అబ్జర్వ్ చేస్తుంది ఏంటంటే వాళ్ళు చాలా పర్ఫెక్ట్ అనాలిసిస్ లో ఉంటారు. మనం చెప్పినప్పుడు సిమ్టమ్స్, ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అగ్రవేట్ అవుతున్నాయి అంటే ఒకసారి డ్రగ్ వేశారు, సిమ్టమ్స్ తలనొప్పి ఎక్కువైపోయింది, ఎక్కువగా వస్తుందండి అలా చెప్తూ ఉంటే ఊరుకుంటూ ఉంటారు. జనరల్ సిమ్టమ్స్ ఎప్పుడైతే డిస్టర్బ్ అవుతున్నాయో రిపీట్ చేసేసేవాళ్ళు. అంటే ఆకలి తగ్గింది, లేకపోతే మైండ్ డిస్టర్బ్డ్ గా అయిపోతుందండి, అది వరకు ఇట్లా వచ్చేస్తుంది, అప్పుడు వేసేసేవాళ్ళు వెంటనే అదే డోస్ రిపీట్ చేయటమో సంథింగ్ అలా చేస్తారు. ఇంకా బుజ్జి గారు ఏం చేసేవాళ్ళు తెలుసా, ఒక్కొక్కసారి పేషెంట్, ఇప్పుడు తూజా పేషెంట్ వాళ్ళు చెప్పరు కదా, తగ్గిందనే చెప్పరు, ఎప్పటికప్పుడు లాస్ట్ మంది ఇచ్చిందే బాగుంది, ఈ మంది ఈ నెల బాగాలేదు అంటారు. ప్రతిసారి అదే డైలాగ్ కొడతారు వాళ్ళు. అలాంటి వాళ్ళలో బాగా ఎక్కువగా ఉంది, సివియర్ గా ఉంది, సఫర్ అయిపోతున్నాను, ప్రాణం పోతుంది, ఇంట్లో వాళ్ళందరూ అల్లాడిపోతున్నారు, ఇలాగ చెప్పినప్పుడు ఒకసారి అయితే బుజ్జి గారు డ్రగ్ రాశారు రిపీట్ చేద్దామని. రాసిన ఆయన రిజర్వ్ ఉన్నాయా అని అడిగారు. రిజర్వ్ ఉన్నాయండి అంది. అంటే చూడండి, అక్కడ నిజంగా సివియర్ గా సఫరింగ్ ఉంటే రిజర్వ్ వేసుకుంటారు కదా, అన్ని వేసేసుకున్నాయి మళ్ళీ ఆఫీస్ వాళ్ళు. ఇలా ఫిజికల్ సిమ్టమ్స్ అన్ని అగ్రవేట్ అయ్యి వైరస్ బాగానే ఉన్నప్పుడు బుజ్జి గారు మెడిసిన్ ఇవ్వకుండా ఉండరు, సెకండ్ డోస్ ఇస్తూ వచ్చేవారు. ఇప్పుడు అద్దం కాళ్ళ పొంది అనుకోండి, కాస్టికం 6, కోలోసిన్ 6, గ్నెఫాలియం 6, ఇలా 6లు, మదర్ టించర్లు 6X సపోర్ట్ గా ఇస్తూ ఉండేవాళ్ళు. దాంతో కొంత ఉపశమనం వస్తుంది. ఎలాగో పైనుంచి ఆ డ్రగ్ పనిచేస్తుంది కదా, జనరల్స్ అన్ని ఇంప్రూవ్మెంట్ లో ఉన్నాయి కదా, అది పనిచేసి ఇంకా పట్టించినప్పుడు ఇవన్నీ అవసరం తక్కువ అవుతుంది అని చెప్పి ఇచ్చుకుంటూ వచ్చారు. అయినప్పటికీ కూడా జనరల్ సిమ్టమ్స్ కూడా మళ్ళీ వెనక్కి వస్తున్నాయి అన్నప్పుడు వెంటనే డోస్ వేసేసేవాళ్ళు. అలాగా మనం రిపిటేషన్ దగ్గర కూడా మనం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి. అంతేగాని మన ఇదితో మనం అయ్యో పాపం కుయ్యో పాపం అనుకుని ఇవ్వకూడదు. సో మన సింపతి అనేది ఏంటంటే, మన దయ, మన ఇది ఎక్కడ ఉండాలి, ప్రేమ పేషెంట్ మీద ఎక్కడ ఉండాలి అంటే వాడిని సేఫ్ గా ట్రీట్మెంట్ సేఫ్ జోన్ లో వెళ్ళేలా చూడాలి తప్ప మన యొక్క విపరీతమైన వ్యామోహం వల్ల వాడి హెల్త్ డిస్టర్బ్ అయిపోయేలా మనం చూడనే కూడదు. అదనమాట విషయం. ఇది నేను చెప్పదలుచుకున్నటువంటి మొత్తం ఎక్స్ప్లెనేషన్ అంతా ఇదే నాది. వాసుదేవ, లాస్ట్ మేము నా తర్వాత చెప్పాల్సిన వాళ్ళది పిలవండి, చెప్పమని. తారకేష్ గారు. తర్వాత శీతల్ రెడ్డి గారా? శీతల్ రెడ్డి గారు, శ్రీలత గారు వాళ్ళు జాయిన్. శీతల్ రెడ్డి గారు మీరు చెప్పండి, ఈ కేసు నెంబర్ 3 విజయ్ గారి ఎక్స్ప్లెనేషన్. Calcarea Rs కేస్. మీ వ్యూ చెప్పాలి కదమ్మా. మావన్నీ అయిపోయినాయి కదండి. మాది తర్వాత మన్మోహన్ గారిది, తర్వాత శ్రీదేవి గారిది చెప్పారు. నెక్స్ట్ శ్రీలత గారు, మీరు అందరు ఉన్నారు. అందుకని శ్రీలత గారు ఈరోజు అబ్సెంట్ అయ్యారు కదా, తర్వాత మీరు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తే తర్వాత వాళ్ళు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తారు. కాల్కేరియా ఆర్స్ అది ఎలా చేశారు, మీ వ్యూ చెప్పండి. క్లబ్బింగ్ ఆఫ్ ఫింగర్స్ అనే పాయింట్ ఉండేది. కేసు నా దగ్గర లేదండి, స్క్రీన్ మీద రావలేదండి. ఓకే ఓకే. అరుణ్ కుమార్ గారు, అరుణ్ కుమార్ లేదా? స్వస్తి ప్రజాభ్య పరిపాలయంతాం న్యాయేన మార్గేణ మహిళ మహేశ గో బ్రాహ్మణేభ్య శుభమస్తు నిత్యం. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. లోకా సమస్త సుఖినో భవంతు. ఓం శాంతి శాంతి శాంతి. వాసుదేవ.